Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। நேத்தியே சொல்லியிருந்தேன் 2:30 மணிக்கு ஜாயின் பண்ணுங்கன்னு. 2:40 யாரும் ஜாயின் ஆகல. हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। பிரணாம் மாதா ஜி। ஹரே கிருஷ்ணா। எப்போதும் போல 3 மணின்னு உட்கார்ந்துருக்காங்களா மக்கள்? இன்னும் 2 நிமிஷம் பார்த்துட்டு நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம். இன்னைக்கு யாரு ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க மாதாஜி? உங்களுக்குள்ள ஷேர் பண்ணிக்கிறீங்களா இல்ல ஒருத்தரே வாசிக்கிறீங்களா? ஷேர் பண்ணி வாசிக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே. நானும் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அதான் ஷேர் பண்ணலாம் மாதாஜி. நீங்க ஒண்ணு நான் மத்த படிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய ஸ்லோகம் இருக்கு. ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாமா மாதாஜி? ஆரம்பிங்க மாதாஜி, டைம் ஆயிடுச்சு மாதாஜி, 40 ஆயிடுச்சு. ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், இன்னைக்கு நாம 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கிறவங்க எல்லாரையும் அன்போட இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பா வரவேற்கிறேன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது கடைசி சாப்டர், அத்தியாயம் 18, ஞான யோகத்தின் கடைசி சாப்டரை பார்க்க போறோம். இது இந்த சாப்டர் நேம் மோட்ச சந்நியாச யோகா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதாவது துறவரத்தின் முழுமை, துறவரத்தின் பக்குவம். எப்படின்னா, ஒரு நம்ம பகவான் அடையறதுக்கு நாம என்ன செய்யணும்? நம்ம பற்றற்ற நிலையில இருக்கணும். அதுதான் இங்க துறவு. அப்படின்னா துறவுன்னா உடனே காவி உடை உடுத்திட்டு காட்டுக்கு போறது கிடையாது. வீட்டுல இருந்தபடியே நம்ம இந்த பௌதிக வாழ்க்கைய பற்றெல்லாம் துறக்கிறது துறவு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதோட பக்குவமான நிலையை தான் இங்க மோட்ச சந்நியாச யோகான்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த நிலையில ஒரு மனிதன் உயிர் வாழி வாழ்ந்தான்னா இறைவனை சென்று ஈஸியா அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம உணர்ந்துக்கணும். அதுக்கான சாப்டர். அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்பவும் போல பகவானுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூருக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிட்டு நம்ம செஷனுக்குள்ள போலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுர்मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे भाषत्यादेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. நம்ம நேற்று 17வது சாப்டர் ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகா அதை பத்தி பார்த்தோம். அதோட ஷார்ட் சம்மரி இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. 17.1 என்ன பார்த்தோம்? அர்ஜுனா என்கொயரி பண்றாரு. என்ன பண்றாரு? முறையற்ற வழிபாடு, அதாவது இறைவனுடைய வணங்குபவர்கள் உருவத்தை வைத்து வணங்குதல் முறையான வழிபாடா அல்ல உருவமற்ற வழிபாடு எது சிறந்தது, எது கரெக்டு அப்படின்னுட்டு அது ஒண்ணு கேட்கிறாரு. இன்னொன்னு அவருடைய வழிபாடு முறைகள் எதை சார்ந்தது? இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா, சத்துவ ரஜ தமோ, அந்த 3 குணங்களின் அடிப்படையில் அவர்களுடைய வழிபாடு எது பக்குவமானது அப்படின்னு அதுல கேள்வி கேட்கிறாரு. அதுக்கு 2.7ல 2 to 7ல இருந்து அந்த ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் அதுக்கு பதில் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? 3 modes determine one's faith and worship. அவங்களுடைய 3 குணங்களின் அடிப்படையில் ஒருவருடைய நம்பிக்கை, அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான நம்பிக்கை இருக்கும். ஒருத்தவங்க தேவர்களை வழிபடுவாங்க, ஒருத்தவங்க பூதங்களை வழிபடுவாங்க, ஒருத்தவங்க பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடுவாங்க. அது எதை சார்ந்தது அப்படின்னா அந்த 3 குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணம், முக்குணங்கள் ஒரு குணம், அதை சார்ந்த வழிபாடு தான் அவங்களுடைய நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கையை பொறுத்து அவங்களுடைய
வழிபாடு அமைகிறது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. 8லேருந்து 10 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல ஃபுட்ஸ் இன் 3 மோட்ஸ், அவங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் எந்த மாதிரி இருக்கும், சத்துவகுண உணவு எப்படி இருக்கும், ரஜோகுண உணவு எப்படி இருக்கும், தமோகுண உணவு எப்படி இருக்குங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். 11லேருந்து 13 வரையிலும் சாக்ரிஃபைசஸ் இன் 3 மோட்ஸ், அவங்க அவங்களுடைய தியாகங்கள், அவங்க 3 விதமான குணங்கள்ல எப்படிப்பட்ட தியாகங்களை செய்வாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பார்த்தோம். 14லேருந்து 16 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல 3 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்டெரிட்டி, 3 விதமான தவங்கள். என்னென்ன தவம்? உடல் தவம், மனத்தவம், வாக்கு தவம் அப்படின்னு அந்த 3 வகையான தவங்களை அந்த ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டது. அதுவே அதே தவங்கள் 3 தவங்களும் இன் 3 மோட்ஸ், ஆஸ்டெரிட்டி இன் 3 மோட்ஸ், அது 3 குணங்களின் அடிப்படையில் அந்த 3 வித தவங்களும் எப்படி அமையும் அப்படின்னு 17லேருந்து 19 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம விரிவா பார்த்தோம். 20லேருந்து 22 வரையிலும் சேரிட்டி இன் 3 மோட்ஸ், தானங்கள் அந்த 3 குணங்களின் அடிப்படையில் எப்படி செய்யப்படும். ஒரு சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க எப்படி கொடுப்பாங்க? முறையான காலத்துல முறையான நபருக்கு தானம் செய்வாங்க. அது விளம்பரம், எந்தவித பலனையும் எதிர்பார்க்காம கடமையா செய்வாங்க. அதே ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க தன்னை பப்ளிசிட்டி பண்ணிக்கிறதுக்காக தானங்களை தவறான வழியில கொடுப்பாங்க. அதே தமோ குணத்துல இருக்கிற தானம் எப்படிப்பட்டது? அது மிகவும் மோசமானது. அந்த மாதிரி குணங்கள்ல கூடிய தானம் கொடுக்கக்கூடாது. முறையற்ற காலத்துல முறையற்ற நபருக்கு கொடுக்கக்கூடாது. அது கொடுக்காதனால என்ன ஆகும்? அவங்களும் பாவம் செய்வாங்க, அவங்களுடைய பாவங்கள் நம்மளையும் சேரும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். 23லேருந்து 28 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல ஓம் தத் சத், இந்த 3 சொற்களும் வேதங்கள் உச்சரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, யாகங்கள் தானங்கள் இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி பிராமணர்களால சொல்லப்படுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட அந்த வாக்கியங்கள் ஓம் தத் சத் அப்படின்னு. அது ஒரு சாக்ரிஃபைஸ், ஒரு தியாகம் பண்ணும் போதோ, சேரிட்டி, அது தானம் கொடுக்கும் போதோ, ஆஸ்டெரிட்டி தவம் புரியும் போதோ, ஷுட் பி ஆஃபர் டு த சுப்ரீம், பகவானுக்கு இந்த இது யஜ்ஞ தான தவம் எது செஞ்சாலுமே நம்ம என்ன செய்யணும்? ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கணும். இல்லை முடியும் போதும் அந்த ஓம் தத் சத்தை சொல்லி முடிக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம நேற்று நல்லா பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது 18th சாப்டர், லாஸ்ட் சாப்டர், நம்முடைய பகவத்கீதையோட கடைசி சாப்டர். இது மொத்த பகவத்கீதையோட சாராம்சத்தையும் இது கொண்டிருக்கு. நம்ம இதுவரையிலும் 1லேருந்து படிச்சுக்கிட்டு வரோம் இல்லையா? கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், இது எல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டு வந்திருக்கிறோம். பகவான் நிறைய அறிவுரைகளை அர்ஜுனனுக்கு சொல்லிக்கிட்டே வந்திருக்கிறாங்க. அது எல்லாத்தோட மொத்த சம்மரியாகவும் சாராம்சமாகவும் இந்த 18வது சாப்டர் அமைஞ்சிருக்கு. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர். இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுல 78 ஸ்லோகங்கள் மொத்தம் இருக்குது. நாம கொஞ்சம் அதை எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் நம்மளால விலக்கி சொல்ல முடியும், பார்ப்போம். 18.1லேருந்து 12 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் பாண்டேஜ் த்ரூ கர்மயோகா. கர்மயோகம்ங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே. பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் கர்ம காண்டாவில் வருது. அதே பலன்களை நம்ம எதிர்பார்க்காம பலனை துறந்துட்டு செய்யக்கூடிய செயல்கள் என்னாவது? கர்ம யோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதுலேருந்து நம்ம விடுதலை அடையணும். அந்த கட்டுண்ட நிலையிலேருந்து, ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் பாண்டேஜ் அப்படின்னா, நாம அந்த கட்டுண்ட நிலையிலேருந்து விடுதலை அடையறதுக்கு எது வழியா? கர்மயோகத்தின் மூலமா எப்படி விடுபடலாம் அப்படின்னுங்கிறத அந்த 12 ஸ்லோகங்கள்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. 13லேருந்து 17 வரையிலும் தி 5 ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன். நாம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கெல்லாம் 5 விதமான காரணங்கள் இருக்கு. அந்த 5 விதமான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். அடுத்தது 18லேருந்து 40 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல தி 3 மோட்ஸ் கண்ட்ரோல் எவ்ரி திங். இந்த 3 குணங்கள், இந்த குணங்களுக்காக ஒரு சாப்டரே நம்ம பார்த்தோம், குணத்திரய விபாக யோகா, 14th சாப்டர். அது எப்படி எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுது, தன்னுடைய கட்டுக்குள்ள வைக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்புறம் 41லேருந்து 48 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, பியூரிஃபிகேஷன் த்ரூ வர்ணாசிரம தர்மா.
இப்போ வந்து பகவான் வந்து என்ன சொன்னாரு, வர்ணாசிரம தர்மத்தை நான் தான் உருவாக்கினேன். அந்த குணங்கள் அடிப்படை மற்றும் நம்மளுடைய செயல்களின் அடிப்படையில் வந்து அந்த வர்ணாசிரம தர்மம் பிரிக்கப்பட்டது. அந்த தர்மத்தின் மூலமாக அந்த நம்ம வந்து செய்யறது கடமையில நமக்கு வந்து பிராமணன், சத்திரியன், வைசியன், சூத்திரனுக்குன்னு தனித்தனி கடமைகள் இருக்கு. அந்த அவரவர் கடமையை நம்ம அவங்கவுங்க செய்யும் பொழுது எப்படி நாம் வந்து பியூரிஃபை ஆகிறோம், அதாவது களங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு தூய்மை அடைகின்றோம் அப்படிங்கிறத பற்றி அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. கடைசியா அடுத்தது 49லேருந்து 55 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம், கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். இதுவரையிலும் பகவான் வந்து குஹ்யம், குஹ்யதரம், குஹ்யதமம் அப்படின்னு வரிசையா நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வர்றோம். செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து வந்து அவருடைய ரகசியங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த சாப்டர் எப்படின்னா மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ், மிக மிக ரகசியமான அறிவு. அதை பத்தி, அதாவது பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒருத்தவங்க போகும்போது என்ன அடைகிறாங்க, எப்படி போறாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். 56லேருந்து 66 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பியூர் பக்தி, ஆக்டிங் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். பகவானுடைய அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிற மக்கள் வந்து உயிர்வாழிகள் எப்படி ஒரு தூய்மையான பக்தி, அனன்ய பக்தியை செலுத்த முடியும் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். கடைசியா 67லேருந்து 78 வரையிலும் கன்க்ளூஷன், முடிவு. இந்த மொத்த பகவத்கீதையும் சொல்லப்பட்ட அந்த சாராம்சம் என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி அந்த ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப நம்ம வந்து அதை விரிவாக பார்க்கலாம். மத்தஜி பிகினிங் நீங்க பண்றீங்களா, நான் ஆரம்பிக்கவா? நீங்க ஆரம்பிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓம் பரமாத்மனே நமஹ. அதாஷ்டதசாத்யாயः மோக்ஷசந்நியாசயோகः. அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசஸ்ய மகாபாஹோ தத்வம் இச்சாமி வேதிதும் தியாகஸ்ய ச ஹ்ருஷிகேஷ ப்ருதக்கேஷி நிஷூதனஹ. அர்ஜுனன் கூறினான். என்ன கூறுறாரு? வளம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். கேசி அரக்கனை கொண்டவரே, புலன்களின் அதிபதியே. பகவான் வந்து எந்த அடைமொழி விட்டு அழைக்கிறாரு அப்படின்னா, கேசி என்ற அரக்கனை அழித்தவரே. இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு குதிரை இருக்குது. அந்த குதிரை யாருன்னா ஒரு டெமான், அதாவது அரக்கன். அவர் பேர் வந்து கேசி. அந்த கேசி என்ற அரக்கன் வந்து என்ன செய்யறான், குதிரை வடிவுல வந்து இங்க பகவான்கிட்ட சண்டை போடுறான். அவரை வந்து கொல்றதுக்காக வந்திருக்கிறான். அந்த அப்படிப்பட்ட, எப்படி பாருங்க அவனுடைய உருவம் எவ்வளவு பெருசா இருக்குன்னு. அப்படிப்பட்ட அந்த அரக்கனை கொண்டவரே, கேசி அரக்கனை கொண்டவரே, கேசி நிஷூதன அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது புலன்களின் அதிபதியே. நம்மளுடைய புலன்களுக்கெல்லாம் அதிபதியா இருக்கக்கூடியவர் யாரு? நம்ம ரிஷிகேஷர். அதனால புலன்களின் அதிபதியே அப்படின்னு சொல்லி அடைமொழியிட்டு பகவானை கூப்பிடுறாரு. கூப்பிட்டு என்ன சொல்றாரு? தியாகம் மற்றும் சந்நியாசம், இது ரெண்டோட வித்தியாசம் என்ன, தியாகம்னா என்ன, சந்நியாசம்னா என்ன, அதோட நோக்கம் என்ன, தயவு செஞ்சு எனக்கு அதை வந்து சொல்லுங்க, நான் புரிஞ்சுக்க விரும்புறேன். அர்ஜுனனோட மனசுல அறியாமை, அதாவது ஐயம், சந்தேகம், இந்த தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தோட விஷயங்கள் வந்து அவருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கு. அந்த சந்தேகம்ங்கிற அசுரனை கொல்லும்படியா, அழிக்கும்படியாக, அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கும்படியாக பகவான்கிட்ட, அதுக்குதான் வந்து கேசி நிஷூதன அப்படிங்கிற சொல்றார். கேசிங்கிற அரக்கனை அழித்த பகவானே, என்னுடைய மனசுல இருக்கிற அந்த அறியாமைங்கிற அந்த சந்தேகம்ங்கிற அசுரனை நீங்க தான் போக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான்கிட்ட வேண்டாரு. மாதாஜி ஆரம்பிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச காம்யானாம் கர்மணாம் யாசம் சந்நியாசம் கவயோ விதுஹு சர்வ கர்ம பலத்யாகம் பிராகுஸ்த்யாகம் விசேஷணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து பகவான் வந்து இதுக்கு பதில் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். இங்க வந்து சான்றோர்கள், அறிஞர்கள் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்கல்ல, அதெல்லாமே வந்து நம்ம முனிவர்கள், ஞானிகள்,
இந்த வந்து நம்ம வியாசர் போன்ற அந்த ஞானிகள்லாம் சொல்றதுதான் வந்து இங்க சான்றோர்கள் அறிஞர்கள்னு சொல்லப்படுது. அவங்கெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? நம்முடைய ஜட ஆசைகள், நம்ம மெட்டீரியல் ஆசையெல்லாம் வச்சிருக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம வந்து எவ்வளோ சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்ல தான் நம்ம வந்து நிறைய உழண்டுகிட்டு இருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட அந்த ஜட ஆசைகள் எல்லாம் செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள் எல்லாம் துறக்கக்கூடியது. அந்த மாதிரி செயல்களை துறக்கிறவங்க யாரா இருப்பாங்க? சன்னியாசியா தான் ஆவாங்க. இதெல்லாம் துறந்துட்டு இங்க செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களையும் துறந்துட்டு அவங்க வந்து காட்டுக்கு போய் சந்நியாசம் மேற்கொள்வாங்க. அதை தான் வந்து இங்க வந்து ஜட செயல்களை எல்லாம் துறந்துட்டான்னா அது வந்து சந்நியாசம் என்று சொல்லப்படுகிறது. எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பது. அதாவது இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க? சந்நியாசியா போக மாட்டாங்க, வீட்டிலே இருப்பாங்க, எல்லா விதமான செயல்களையும் செய்வாங்க. அந்த செயல்களோட பலன்கள் எல்லாம் துறந்துருவாங்க. அந்த செயல்களோட பலன்லாம் என்ன? இப்ப நம்ம வந்து ஒரு செயல் செய்யறோம், அந்த செயலுக்கு வந்து ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறோம். அந்த பலனை துறந்துட்டோம்னா அதுக்கு பேர் என்ன? தியாகம். அது வந்து எங்க இருந்து செய்யலாம்? நம்ம வீட்டுல இருந்தபடியே சந்நியாசத்தை மேற்கொள்ளாமலேயே அந்த தியாகத்தை செய்ய முடியும் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. மாதாஜி தேர்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? इत्याश्यं दोषवदित्यैः कर्म प्रागुर्नशीना यश्नदानदबा कर्म नत्यश्यमिति शाबरे. हरे कृष्ण माताजी. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். சான்றோர்கள்லாம் என்ன சொல்றாங்க? பலநோக்கு செயல்களை செய்யவே கூடாது. செஞ்சா அது வந்து தோஷம். தோஷம்னா என்ன? களங்கம். அது வந்து நம்மள என்ன செய்யும்? இந்த பற்று அந்த இது வந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேயே நம்மளை வந்து மாட்டிவிடும். அதனால எந்த ஃப்ரூட்டி ஆக்ஷனும் செய்யக்கூடாது, அது எல்லாத்தையும் துறந்துடணும் அப்படின்னு சான்றோர்கள் சொல்றாங்க. அதே சமயத்துல எதெல்லாம் துறக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க? யாகம், தானம் மற்றும் தவம், இந்த செயல்களை யாருமே வந்து என்ன செய்யக்கூடாது? கைவிடக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சாதுக்கள் சொல்றாங்கல்ல. எப்பேற்பட்ட அது வந்து பலன் தரக்கூடிய செயலாவே இருக்கலாம். நம்ம வந்து ஒரு யாகத்துக்கு என்ன செய்வோம்? ஏதோ ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம யாகம் செய்யலாம். ஒரு தானம் கொடுப்போம், ஒரு பலன். இப்ப வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்யறாங்க? பெருமைக்காக தானம் கொடுக்கறாங்க. ஒரு பலன் அடையறதுக்காக ஒரு யாகம் செய்யறாங்க. இன்னொன்னு வந்து ஏதோ ஒரு கருத்து நமக்கு அடைய வேண்டிய ஒரு செயல் வந்து நமக்கு பூர்த்தி ஆகணும்னு ஒரு தவம் செய்யறாங்க. இது எப்படியெல்லாம் ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செஞ்சா கூட பரவாயில்ல, அந்த செயல்களை மட்டும் கைவிடக்கூடாது. 3 செயல்கள், இந்த யாகம், தானம், தவம்ங்கிறத வந்து என்ன செய்யக்கூடாது? என்றுமே கைவிடக்கூடாது அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டு. இப்ப பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு குழப்பம் வரும். என்னது பலன்களை எதிர்பார்க்காம செயல் வந்து பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்களை துறந்துரு அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அதே சமயத்துல யாகம், தானம், தவம் இந்த 3 செயல்கள் என்னமே துறக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்களே, செய்யறதா செய்ய வேண்டாமா? இப்போ வந்து ஒரு குழப்பம் வந்துருது. அதுதான் இந்த பிக்சர்ல காட்டப்பட்டிருக்கு. ஒரே குழப்பம். மாதாஜி 5. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. यज्ञ दान दभ कर्म नत्याश्यं कार्यं एव तत् यज्ञो दानं दभश्चैव पावनानि मन्यते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அந்த 3 செயல்களையும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் என்ன செய்யக்கூடாது? செய்யாம இருக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். ஏன் செய்யணும்? உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை வந்து என்ன செய்யுது? மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. அவங்க எவ்வளவு உன்னதமானவங்களா இருப்பாங்க, அவங்கள கூட என்ன செய்யுது? தூய்மைப்படுத்துது. இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா, இங்க தட்ச பிரஜாபதி வந்து என்ன செய்யறாரு? யாகம் வளர்க்கிறாரு. அவர் என்ன பண்றாரு? அவரு ஒரு பிரஜாபதி. அவரு வந்து ஒரு உயிர்வாழிகள் எல்லாம் தோற்றுவிக்கிற நிலையில இருக்கிறாரு. மிக உயர்ந்த ஆத்மாவா இருக்கிறாரு. அவரு என்ன செய்யறாரு? யாகம் செய்யறாரு. அவர் ஏன் அதை செய்யணும்? ஏன்னா அவரும் வந்து அதுல வந்து தூய்மை அடைகின்றார் அப்படிங்கிறது தான் இங்க வந்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொருள். மாதாஜி 6. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. एतान्यभिदु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा बलानि च कर्तव्यानि मे भारत निश्चितं मदं
உத்தமம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இப்படி செய்யக்கூடிய செயல்களை எப்படி செய்யணும்? இப்ப யஜ்ஞம், தானம், தவம் இதை செய்யணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாரு. இப்ப என்ன சொல்றாரு? பற்றுதல் இல்லாம செய்ய, எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம செய்ய அப்படின்னு செய்யறாரு. ஒரு கடமையா செய்ய. பிரதாவின் மந்தனை இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். அப்ப மறுபடியும் என்ன சொல்றாரு? பலன்களை எல்லாம் தியாகம் பண்ணிட்டு செய்ய. எல்லாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கேட்டார்ல கேள்வி, சந்நியாசம் சிறந்ததா தியாகம் சிறந்ததான்னு. இப்ப இந்த பலன்களை எல்லாம் தியாகம் பண்ணிட்டு, செய்யக்கூடிய செயல்களின் பலன்களை தியாகம் பண்ணிட்டு நீ செஞ்சின்னா அதுதான் சிறந்தது, தியாகமே சிறந்தது அப்படிங்கிறது மறுபடியும் பகவான் என்ன சொல்றாங்க? பற்றுதலை விட்டுட்டு செய்ய, பலனை எதிர்பார்க்காம செய்ய அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. இப்ப இந்த கடல்ல தண்ணியில என்ன பண்றாங்க? ஒரு ஆழ்வத்தை முழுகிடுறாங்க. ஏதோ ஒரு பிராணி, ஒரு ஆடோ மாடோ என்ன செய்யுது? தண்ணிக்குள்ள விழுந்துருது. அந்த தண்ணியில விழுந்த அந்த மிருகத்தை காப்பாத்துறதுக்கோசரம் ஒரு மனிதர் அந்த தண்ணிக்குள்ள, அது பெரிய கடல் மாதிரி இருக்கு, அந்த இடத்துல போய் இறங்குறாரு. அவராலையும் இப்ப என்ன பண்ண முடியல, கரையேற முடியல. 2 பேரும் இப்ப மாட்டிக்கிட்டாங்க அந்த தண்ணிக்குள்ள. ஒரு மாடு, ஒரு கண்ணுக்குட்டி, ஒரு மனிதன், 2 பேரும் அந்த உயிர்வாழிகள் மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. அது எத்தனையோ பேர் என்ன செய்வாங்க? பார்த்துட்டு பார்க்காம போயிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா அதுலயும் ஒரு மனிதர் என்ன பண்றாரு? அங்கிருந்து கை கொடுத்து தூக்குறாரு. தனக்கு ஆபத்து வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுமே அந்த முயற்சியில அவர் ஈடுபடுறாரு. ஈடுபட்டு அந்த மனிதனையும் அந்த உயிர்வாழி 2 உயிர்களை இவர் காப்பாத்துற முயற்சியில செய்யறாரு. இந்த மாதிரி அவர் செய்யக்கூடிய செயல் எப்படி இருக்குன்னா, பற்றுதல் இல்லை. அவருக்கு இதனால எந்தவித லாபமும் இல்லை. இது ஒரு உயிரை காப்பாத்துறதுனால அவருக்கு சொந்தமா ஏதாவது பலன் உண்டா அப்படின்னா எதுவும் இல்லை. எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம அவர் ஒரு கடமை, ஒரு உயிர் வாழி தத்தளிச்சிட்டு இருக்கிறத காப்பாற்றணும்னு ஒரு கடமையா அவர் செய்யறாரு. இதுதான் என்னுடைய முடிவான அபிப்பிராயம் அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. இப்போ இந்த இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, 7, 8, 9 3 ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, அந்த 3 குணங்களின் அடிப்படையில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யறாங்க? இக்னரன்ஸ், அறியாமையின் அடிப்படையில நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எப்படி இருக்கும்? மாயை, இல்யூஷனா இருக்கும். அப்படிப்பட்ட செயல்கள். அடுத்தது ரஜோகுணத்துல செய்யக்கூடிய செயல்கள் எதுல முடியும்? டிஃபிகல்ட், நம்மளுடைய துன்பங்கள், பயம் மற்றும் துயரங்கள்ல தான் முடிவடையும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது குட்னஸ், நம்மளுடைய சத்துவகுணத்துல செய்யக்கூடியது, அதாவது கடமையா செய்யக்கூடிய செயல்களை தான் நாம என்ன செய்யணும். இதுதான் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள். அந்த 3 குணங்கள்ல நாம எந்த குணத்துல ஒர்க் பண்ணணும்? சத்துவ குணத்தோட நம்மளுடைய கடமைகளை செயலாற்றணும் அப்படின்னு பகவான் இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதுபடிய வரிசையா நம்ம பார்ப்போம். இந்த 3 குணங்கள்ல மத்த என்னென்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். மாதாஜி 13 and 14. ஹரே கிருஷ்ணா. சம்சைனானி மகாபாஹோ தாரணானி நிபோதமே சாங்கியே ருத்தாந்தே புரோக்தானி சித்தையே சர்வ கர்மணாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி 14. ஹரே கிருஷ்ணா. அதிஷ்டானம் ததா கர்தாகரணம் ஷப்ருதக்விதம் விவிதார்ஷ ருதக்ஷேஷ்டா தெய்வம் சைவாத்ர பம்சமம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லிட்டாங்க? இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் ஏற்கனவே சொன்னாரு, 5 ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் நம்முடைய செயல்களுக்கு 5 விதமான காரணங்கள் இருக்குன்னு. இதுலதான் சொல்றாரு, பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேறுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. இது நாமளா சொல்லல, வேதாந்தங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? 5 விதமான காரணம். நம்ம ஒரு செயலை செய்ய போறோம்னா அதுக்கு 5 விதமான காரணங்கள் இருக்கு. அது என்னென்னங்கிறத நான் இப்ப உன்கிட்ட சொல்றேன், தெரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது என்னென்னங்க சொல்றாரு. 2வதுல செயலுக்கான இடம். ஒரு செயல் செய்யணும்னா அதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் கண்டிப்பா. நாம அந்தரமா எங்கேயும் இருக்க மாட்டோம். ஒரு வீட்டுல, இல்ல வீட்டுக்கு வெளியில, ஒரு தொழிற்சாலையில, ஒரு கோயில்ல, ஏதோ ஒரு இடத்துலதான் நம்ம இருப்போம். அந்த இடம். அப்புறம் நம்ம உடல்,
நம்முடைய செயலுக்கான இடமா இருக்கிறது உடம். கஷேத்திரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லப்பட்டோம். கஷேத்திரஞ விபாக யோகா அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம் இல்லையா 13வது சாப்டர்ல. அந்த இடம் வந்து இப்ப இந்த இடத்துல உடலாக சொல்லப்பட்டிருக்கு, கஷேத்திரம். அடுத்தது செய்பவன். செய்பவன் யாரு? நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா. அப்புறம் பல்வேறு புலன்கள், நம்மளுடைய புலன்கள், கண்ணு, காது, மூக்கு, வாய், கை அப்படின்னு எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த புலன்கள், பஞ்சபூதங்கள். அப்புறம் அடுத்தது பலதரப்பட்ட முயற்சிகள். அதை செய்யறதுக்கு நாம என்ன பண்ணுவோம்? முயற்சி எடுப்போம். எதுவும் வந்து தானா ஒன்றும் நடைபெறாது. ஒரு செயலை செய்யணும்னாலே அதுக்கான முயற்சிகள் உண்டு. ஆனால் இறுதியாக பரமாத்மா. இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்களாகும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு பில்டிங் கட்டுறாங்க. அந்த பில்டிங் கட்டுறதுக்கான ஒரு இடம் இருக்குது இந்த இடத்துல. அந்த பில்டிங்க்கான இடம் அங்க வந்துருது. செய்பவர்கள் யாரு? இந்த இன்ஜினியர்ஸ். அவங்கெல்லாம் வந்து என்ன செய்யறாங்க? இதை கட்டடம் கட்டுறதுக்கான முயற்சியில இறங்குறாங்க. அப்புறம் புலன்கள், அவர்களுடைய புலன்கள், இப்ப கை, அவர்களுடைய கண்கள், அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க? இதெல்லாம் வந்து அதுல ஈடுபடுத்துறாங்க அந்த செயல்கள்ல. அந்த மாதிரி பல்வேறுபட்ட புலன்கள். அடுத்து முயற்சிகள், அதுக்கான உபகரணங்கள்லாம் தேவை. இந்த கட்டடம் கட்டுறதுக்கான உபகரணங்கள்லாம் தேடி அதுக்கு வாங்கி அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து சேர்க்கறது, அந்த மாதிரி முயற்சிகள். இறுதியாக பரமாத்மா. இது எல்லாத்தையும் செய்யறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கறது யாரு? உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பரமாத்மா. இது மாதிரி ஒவ்வொரு செயலையும் நம்ம வந்து ஆழ்ந்து பார்த்தோம்னா இந்த 5 விதமான காரணங்கள் தான் வந்து இங்க வந்து செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அதை தாண்டி நாமளே செஞ்சோம், நான் தான் செஞ்சேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னா அது வந்து நம்மளுடைய அறிவீனம், முட்டாள்தனம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அத்தாஜி 16. हरे कृष्ण। तत्रैवं सदि कर्तारमात्मनं केवलं द्वय पश्यत्यश्रुतबुद्धित्वान्न पश्यति दुर्मति। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையோன் அல்ல. நம்ம இதை வந்து ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். 5வது சாப்டரா 3வது சாப்டரா அதுல பார்த்தோம் இல்லையா? பிரகிருதி கிரியமானானி உனை கர்ம சர்வசக அகங்கார விமூடாத்தான் கர்த்தாகம் இது மன்னியதே அப்படின்னு வரும் இல்லையா? அது என்ன செய்யறான்? இந்த உலகத்துல நடைபெற செயல்கள்லாம் குணங்களின் அடிப்படையில் செயல்படுது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்காம நான் தான் செயலாற்றுகிறேன், நான் தான் இந்த செயலை செய்யறேன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவன் வந்து எப்படி? அகங்கார விமூடாத்மா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதுதான் இங்க வந்து மறுபடியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த 5 காரணங்கள் என்ன? செயலுக்கான இடம், செய்பவன், அப்புறம் வந்து பலதரப்பட்ட முயற்சி, பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், அப்புறம் பரமாத்மா. இந்த 5ம் சேர்ந்தாதான் ஒரு செயல் வந்து இந்த உலகத்துல நடைபெறுது அப்படிங்கிறத யார் ஒருத்தன் புரிஞ்சுக்கிறானோ அவங்கதான் என்ன செய்யறாங்க? விஷயத்த உள்ளபடி காண்றாங்க. உள்ள என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்க கூடியவங்க. இது புரிஞ்சுக்கலன்னா அவங்க வந்து எப்படிப்பட்டவங்க? அறிவுடையவன் அல்ல அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதாச்சி 18. हरे कृष्ण। ज्ञानं न्यायं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म शोधना करणं कर्म गर्देति त्रिविध कर्म संग्रह। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானம் ஞேயம் பரிஞாதா அப்படின்னா என்ன? அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3 என்ன பண்ணுது? செயலை தூண்டுது. நம்ம செய்யக்கூடிய செயலை 5 விதமான இது காரணங்கள் இருக்குது. 5 தான் சேர்ந்து செய்யுது ஒரு செயலை. அந்த செயலை செய்யறதுக்கு தூண்டுறது எது? நம்முடைய அறிவு, அறியப்படும் பொருள். எதை நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம அறிவை கொண்டு அறிஞ்சுக்கிறோமோ அந்த விதமான பொருள். இப்போ எந்த ஒரு செயல் செய்யணும்னாலும் அந்த செயலை நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட அறியப்படும் பொருள். அறிபவன், அறிபவன் யாரு? நாம தான். இந்த 3 வந்து என்ன செய்யுது? ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு தூண்டுது. நாம வந்து தூண்டுறதுனாலதான் வந்து அந்த செயலை நம்ம செய்யறோம். அடுத்தது புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. அது தூண்டுறது இந்த 3ம். அது செயலை செய்யறது எது அப்படின்னு பார்த்தா, அந்த செயலை செஞ்சு முடிக்கிறது யாது அப்படின்னு பார்த்தா புலன்கள், செயல், செய்பவன்.
ஒரு செய்யறவன் இருந்தாதான் ஒரு செயல் நடைபெறும். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஒரு காரியத்தை செய்யணும்னா ஒரு கர்மம் வேணும். அந்த இடத்துல ஒரு கர்மா இருக்கணும். ஒரு செய்யப்படக்கூடிய செயல் இருக்கணும். அது செய்யறவன் ஆத்மாவா இருப்பான். அது எதை கொண்டு செய்யறான்? புலன்களை கொண்டு செய்யறான். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப இந்த ஒரு பையன் என்ன பண்றான்? பந்து எறிகிறான். பந்து எறிஞ்சு விட்டெறிஞ்சு அடிக்கும் போது அந்த பந்து அவனுடைய புலன்கள், அவனுடைய செயல், அவனுடைய கண்கள், அவனுடைய கால்கள், கைகள் எல்லாம் செயல்படுது. இந்த இடத்துல அறிவுங்கிறது அவன் பந்து விட்டெறிய வேண்டியது. அறியப்படும் பொருள் தான் அந்த பந்து. அறிபவன் யாருன்னா அவன் தான். இப்படி நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும். இதுல சுய மதிப்பீட்டு நேரம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? பின்னாடி ஒரு ஸ்லைடு கொடுக்க போறாங்க. அதுல இங்க மார்க் அடிப்படையில அவங்கவுங்க போட்டுக்க வேண்டியதுதான். நம்ம எந்தெந்த குணத்துல இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க நம்மள நாமளே சுய செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பண்ணிக்கிறதுக்காக இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. மிக குறைவானது 1, மீடியமானது 2, அடுத்தது 3 நம்பர் தான் நம்ம அதிக மார்க் வாங்கியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத இப்போ ஒவ்வொரு நாள் கொடுத்துருக்காங்க. அதை வச்சு நம்ம அதாவது இது சத்துவ குணம், இது ரஜோகுணம், இது தமோ குணம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில வரிசலா இருக்கும். அதை நம்ம நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நீங்க உங்களுக்கு நீங்களே நீங்க செல்ஃப் ரியலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தை இந்த எத்தனை நாளுக்கு இதுல படிங்க. நாள் ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானம் கர்மஷ கர்த்தாஷ த்ரிதைவ குணபேதத प्रोच्यते गुणसंज्ञाने यदा विशृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्ष्यते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं वित्ति சாத்விகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்கள் நமக்கு தெரியும். ரஜஸ், சத்துவம், ரஜஸ், தமோ அப்படின்னு அந்த 3 விதமான குணங்களும் இந்த 3 வகையான செயல்கள் இருக்கு இல்லையா? அப்ப எது எது செயல்படுதுங்க? அறிவு, செயல், செய்வோம் தான் ஒரு செயலை செய்ய தூண்டுதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். அது அந்த 3 குணங்கள்ல எப்படி செயல்பட போகுது, எப்படி செயலை தூண்டுது அப்படின்னு என்கிட்ட கேளு அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க? உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். இப்ப சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடிய அறிவு எப்படிப்பட்ட அறிவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம இந்த உலகத்துல எண்ணற்ற உயிர்வாழி 84 லட்சம் வகையான அதாவது 80 லட்சம் மக்கள் இல்ல, 80 லட்சம் வெரைட்டி. அந்த வகை வெரைட்டியில உயிரினங்கள்லாம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படி பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்துல என்ன இருக்கிறவன் என்ன நினைப்பான்? எல்லா உயிரினங்களும் சமமா நினைப்பான். நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? இது வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே ஹவிஹஸ்தினி அப்படின்னு சுனி சைவேசு பாகேச்ச அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சோம். அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன செய்வாங்க? ஒரு கற்றறிந்த பிராமணர் யானை, பசு, நாயை தின்பவன் அனைவரையும் எப்படி பார்க்கறான்? ஒரு பண்டிதன் சமதர்ஷினக சமநோக்கோட பார்க்கறான். இது கருப்பு, இது சிவப்பு, இது மிருகம், இது விலங்கு, இது மனிதன், இவன் தேவன், இவன் அசுரன் இப்படின்னு பிரிச்சு பார்க்காம எல்லா உயிரினங்கள்லயும் பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறாரு. எல்லாருக்குள்ளயும் ஆத்மாங்கிறது ஒண்ணுதான். அந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன கிடையாது? வித்தியாசம் கிடையாது. கருப்பு சேப்பு கிடையாது, குட்டை நெட்டை கிடையாது. அதுக்குன்னு எந்த விதமான வித்தியாசம் கிடையாது. தூய்மையானது. பகவானை போல தூய்மை, நித்தியம் உடையது, தூய்மையானது. அதைத்தான் என்ன பண்ணுவான்? ஒரு பண்டிதன் பார்ப்பான் எல்லா உயிரினங்களுக்குள்ள இருக்க ஆத்மாவையும் பிளஸ் பரமாத்மாவையும். அப்ப பார்க்கும்போது அவன் என்ன பண்ணுவான்? பல உருவங்கள்ல அந்த இது என்ன பண்ணிருக்கு? இந்த ஆத்மாக்கள் பிரிஞ்சு காணப்பட்டாலும் எல்லாருக்குள்ள இருக்கிறது ஒன்னே ஒண்ணுதான். அது எப்படி? எட்டர்னல் சோல் அப்படிங்கறத ஒருத்தன் புரிஞ்சுக்கிறான் இல்லையா? அந்த அறிவு சத்துவகுண அறிவு அப்படின்னு இங்க சொல்லப்படுது. அடுத்தது இருக்கட்டும் மாதாஜி, இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது, எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணம். ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன பார்ப்பாங்க? தன்னோட அறிவு அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா,
இவன் வந்து ஒரு பிராமணன், இவன் வந்து ஒரு சத்திரியன், இவன் வந்து கருப்பா இருக்கிறான், இவன் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கான், இவன் படித்தவன், இவன் படிக்காதவன், இவன் வந்து பெரிய பதவியில இருக்கிறான், அவனை நாம வணங்கணும், இவன் வந்து ஒரு சாதாரண தொழிலாளி, இவனை வந்து நம்ம மதிக்க வேணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்படி வந்து பிரிச்சு பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி பிரிச்சு பிரிச்சு வெவ்வேறு உடல்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா வந்து ஒரே வந்து எட்டர்னல் சோல் தான். எல்லாமே எல்லாமே நித்தியமான ஆன்மாக்கள். அதை வந்து என்ன பண்ணுவான், ரஜோகுணத்துல இருக்கவன் தன்னுடைய பார்வையில பிரிச்சு பிரிச்சு பார்ப்பான். அப்படிப்பட்ட அறிவு வந்து ரஜோகுண அறிவு அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அடுத்தது மூன்றாவதா, எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அது அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. அப்ப இந்த வந்து தமோ குணத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. உண்மையது பொய்யது, மெய்யது பொய்யது, இது வந்து எதுவுமே தெரியாது. அவங்க என்ன செய்வாங்க, தான் செய்யக்கூடிய ஒரே எந்த ஒரு செயல் செய்யறாங்களோ அந்த செயலையே திருப்பி திருப்பி என்ன பண்ணுவாங்க, அரைச்ச மாவு அரைக்கிற மாதிரி செய்யக்கூடிய ஒரே விதமான செயல்ல பற்றுதல் கொண்டவங்களா இருப்பாங்க. அவங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, எந்த உயிர்வாழிகிட்டே இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவையோ பரமாத்மாவையோ உள்நோக்கி பார்க்கக்கூடிய அந்த திறன் வந்து உங்களுக்கு இருக்காது. அப்படிப்பட்ட அற்பமான அறிவு யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தமோ குணத்தில் இருப்பதாக இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றாங்க. நான் இந்த ஸ்லோகம்லாம் படிக்க வேணாம் மாதாஜி, கடைசியா நான் சொல்லுவேன், அப்ப படிச்சுக்கலாம். இந்த 3 இது வர வரையும் படிக்க வேண்டாம். அடுத்தது வந்து ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து அடுத்தது வந்து பொருள் இயற்கையின் முறையின் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்கள். இப்போ வந்து அறிவை பார்த்து சொல்லிட்டாரு பகவான், எப்படிப்பட்ட அறிவு இருக்கும், இந்த குண அடிப்படையில அறிவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னுட்டு. இப்ப குணங்களின் அடிப்படையில் அவங்களுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கும், அறிவு செயல் செய்பவன் மூன்றையும் நம்ம இப்ப வரிசையா பார்க்கிறோம். அறிவு பார்த்துட்டோம், செயல்களை பார்க்க போறோம். சத்துவ குணத்தோட இருக்கக்கூடிய செயல் எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா, எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவ குணத்தின் செயல். அதாவது நாம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு செயலும் என்ன பண்ணணும், ஒரு ஒரு ஒழுக்க கட்டுப்பாடு, அதாவது இந்த முறையில தான் செய்யணும், சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அந்த சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்ட அதே நியமத்துல நம்ம செயல் புரியணும். அது எப்படி செய்யணும், விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம செய்யணும். அதுல வந்து நம்ம வந்து கடமையா செய்யணும், ஒரு பற்றுதல் வைக்கக்கூடாது. அது நமக்கு செய்ய வேண்டிய நம்மளுடைய கடமை. இப்ப காலையில நம்ம எழுந்திரிச்சு மங்கள ஆரத்தி பார்க்கணும் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம சாதனாவில் சொல்லப்பட்டிருக்க கடமையா அதை எழுந்திரிச்சு நம்ம வந்து அதுல ஒரு நமக்கு வந்து உடல் கஷ்டம் கூட இருக்கலாம், அதெல்லாம் மீறி வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த செயல் பற்றுதல் இல்லாம, நம்ம உடம்பை பற்றிய பற்றுதல் இல்லாம அந்த கஷ்டங்களை பத்தி நினைக்காம நம்ம செய்யணும். அப்படிப்பட்ட செயல் வந்து எப்படி என்னது, சத்துவ குணத்தின் செயலாக இங்க சொல்லப்படுகின்றது. அடுத்தது ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க செயல் எப்படி இருக்கும், எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகிறதோ அந்த செயல் ரஜகுணத்தின் செயல். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆசை, தன்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்காக தான் அசுரர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, தவம் இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாம் செயல் புரிஞ்சாங்கன்னா தன்னுடைய செயல் வந்து அப்ப வந்து ராவணன் வந்து சீதையை கவர்ந்துகிட்டு போனான். அது வந்து என்ன, அந்த சீதை மேல கொண்ட ஆசை. கம்சன் என்ன பண்றான், கிருஷ்ணரை கொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஏன்னா அவன் வந்து இந்த மதுராவை தானே ஆளணும், தன்னுடைய தந்தையான உக்ரசேனரையே சிறையில் அடைச்சான். அந்த மாதிரி வந்து அவனுடைய செயல் வந்து நிறைய பகவான் அழிக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய அசுரர்களை ஏவி விடுறான். இப்படி தன்னுடைய ஆசை தன்னைத்தானே திருப்திப்படுத்திக்கிறதுக்காக பகவானை திருப்தி பண்ணாம தன்னுடைய செல்ஃப் தன்னை சுயநமா வந்து அவங்களை திருப்தி செய்யறதுக்காக பெரும் முயற்சி. இதெல்லாம் வந்து எப்படி செய்யறாங்க, ராவணன்லாம் எப்படி இருந்தான், தவம் கைலாய மலை தூக்கிட்டு இருந்தான். கம்சன் என்ன பண்ணான், ஏகப்பட்ட அசுரர்களை கம்சன் வந்து ஏவனான். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பெரும் முயற்சி. அப்படிப்பட்ட பெரும் முயற்சியோட அகங்காரம் கூடவே என்ன செய்வாங்க, தன்னை மிஞ்சினவங்க யாரும் இல்ல, தனக்கு தான் பலம் அப்படின்னு ஒரு அகங்காரம். அந்த அகங்காரத்தோட செய்யப்படுகிற செயல் எல்லாம் என்ன செயல், ரஜோகுணத்தின் செயல் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. கடைசியா தமோகுணம். தமோகுண செயல் எப்படி இருக்கும், எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகிறதோ அந்த செயல் தமோகுணத்தின் செயல். அதாவது அவங்க என்ன செய்யறாங்க,
எதிர்காலத்துல நிகழக்கூடிய நிகழ்வை பத்தி யோசிக்கவே மாட்டாங்க. நம்ம இப்ப செய்யக்கூடிய செயலால நமக்கு ஃபியூச்சர்ல என்ன விளைவு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத யோசிக்க மாட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட். அடுத்தது அதனால அடுத்தவங்களுக்கு என்ன துன்பம் வருது அப்படிங்கிறதையும் கருத்துல கொள்ள மாட்டாங்க. அப்புறம் சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதெல்லாம் புறக்கணிச்சிடுவாங்க. சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படாததையே செய்வாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு மயக்கத்துல இருப்பாங்க. நேத்தி கூட நம்ம பார்த்தோம், பத்மாசுரன் வந்து என்ன பண்ணா, தவம் செய்யறான். அவன் என்னத்துக்காக தவம் செய்யறான்? சாஸ்திர விதிகள்ல சொல்லப்பட்ட வரி அவன் வந்து மந்திர உச்சாடனம் இல்ல, பிராமணர்கள் இல்ல, பிரசாதம் இல்ல, ஒரு தவம் பண்றான். அப்படிப்பட்ட ஒரு தவம் செய்யறது யாருக்காக செய்யறான்? தன்னைத்தானே திருப்திப்படுத்திக்கிறதுக்காக சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படாத செயல்கள் எல்லாம் செய்யறான். அது யாரு? மற்றவங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா எதிர்காலத்துல மக்களுக்கு வந்து துன்பம் கொடுக்கும். ஏன் வரம் கொடுத்த சிவபெருமானுக்கே துன்பம் உண்டாயிடுச்சு. அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய செயல் என்ன செயல்? தமோ குணத்தின் செயல் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் எடுத்து சொல்றாங்க. அடுத்தது செய்பவன். செயல் அறிவு பார்த்தாச்சு, செயல் பார்த்தாச்சு. இப்ப செய்பவன் தொழிலாளர். அவனுடைய செயலாளன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சத்துவ குணத்துல இருக்கவன் வந்து எப்படி விட்டுப்பான் அப்படின்னா, இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, அகங்காரமின்றி, உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகு செயலாளி சத்துவகுணத்தில். இப்ப நாம என்ன பண்றோம்னா, ஒரு செயலை செய்யறோம். இப்ப நம்ம எல்லாருமே கிளாஸுக்கு வந்திருக்கிறீங்க. இப்ப வந்து இந்த கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து 3 குணங்கள்ல சம்பந்தமே இருக்காது. இப்ப முழுக்க முழுக்க இந்த கிளாஸ்ல தான் கவனம் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட இந்த 3 குணங்களின் தொடர்பின்றி, அகங்காரமின்றி, உற்சாகம். உங்களுக்கு வந்து இந்த கேட்கறதுல வந்து பகவான் பற்றிய விஷயங்களை கேட்கறதுல வந்து ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது. உற்சாகம், மன உறுதி. நமக்கு வந்து படுத்து தூங்கலாம்னு நீங்க நினைக்காம இங்க வந்து உட்கார்ந்து கேட்கறீங்க இல்லையா, அதுவே வந்து மன உறுதி. அப்புறம் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை, இது வந்து ஒரு கடமையா வந்து நீங்க வந்து செய்யறதெல்லாம் வந்து என்ன குணம்? சத்துவ குணம். அப்படிப்பட்ட செயலாளி வந்து சத்துவகுணத்தில் உள்ள செயலாளியாக செய்பவனாக இங்க வந்து சொல்லப்படுகின்றது. அடுத்தது ரஜோகுணம். எவனொருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்த செயலாளி ரஜோகுண செயலாளி. இப்ப வந்து நம்ம பார்த்த வரையிலும் எல்லாரும் என்ன பண்றோம்? இந்த 100% வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த நம்மளுடைய நேச்சர், அந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து என்ன செய்யறாங்க? செய்யக்கூடிய செயல்களோட பலன்களை எதிர்பார்த்துதான் செய்யறாங்க. இன்னைக்கு தானம் கொடுத்தா கூட அதுக்கான பலன் என்ன? நாளைக்கு அதோட பலனை நாம அனுபவிப்போமா? எது ஒண்ணு செய்யட்டும், ஒரு கோயிலுக்கு ஒரு ஒரு டியூப்லைட் போட்டா கூட அதுல வந்து இன்னார் உபயம் அப்படின்னு வந்து அதுல அச்சடிச்சு அதை வந்து அங்க மாட்டுறாங்க. அதே மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு பொருள் 500 ரூபாய் 1000 ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை செஞ்சா கூட அதுல வந்து தன்னை விளம்பரப்படுத்திக்கூடிய நிலைமை. அந்த மாதிரி அதை வந்து என்ன காரணம்? அந்த பலனை எதிர்பார்க்கறாங்க. தன்னை வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க? பிரபல்யப்படுத்திக்க பாக்குறாங்க. மக்கள் முன்னிலையில தன்னை தற்பெருமை பண்ணிக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட பலன்கள் மேல பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க நினைச்சு அவங்க கூடிய செயல்கள்லாம் எப்படி இருக்கும்? பேராசை. அவங்க வந்து சாதாரணமா வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க. ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்களுக்கு ஏக்கம், பேராசை, காமம் இதெல்லாம் இருக்கும்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு பேராசை. அப்புறம் வந்து இன்னும் என்னன்னா பொறாமை. தன்னை விட யாராவது அதிகமா கொடுத்து அவங்களோட பேரை இன்னும் கொஞ்சம் பட்டையா எழுதிட்டாங்க, இதை விட பெருசா எழுதிட்டாங்க. இன்னைக்கு இங்க இருக்கவர் இல்லையா, கீதா மாதாஜி சூப்பரா படிக்கிறீங்க ஸ்லோகம், ரதி மாதாஜி கொஞ்சம் தப்பா படிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டா உடனே வந்து கீதா மாதாஜிக்கு என்ன வந்துடும்? ரதி மாதாஜிக்கு பொறாம வந்துடும் கீதா மாதாஜி மேல. ஆக எப்படி நானும் தானே நல்லா படிக்கிறேன், என்னை விட அவங்க நல்லா படிச்சுட்டாங்களே அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்களே அப்படின்னு. நான் உதாரணத்துக்கு தான் மாதாஜி சொல்றேன், தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. அந்த மாதிரி அது வந்து பொறாமை. நம்மளை விட இன்னொருத்தவங்களை தூக்கி பேசிட்டா யாராச்சும் உடனே அவங்களுக்கு வந்து என்ன வந்துடும்? பொறாமை. அந்த மாதிரி குணத்தோட தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால், அதாவது அப்ப வந்து மனசு வந்து என்ன ஆகுது? காயப்படுது. நம்மளை விட இன்னொருத்தவங்களை புகழ்ந்துட்டாங்களே அப்படின்னு என்ன பண்றாங்க? அந்த இன்ப துன்பங்கள்ல நம்ம மனசு வந்து அடிபடுது. இப்படிப்பட்ட செயல்கள் எல்லாம் செய்யக்கூடிய செயலாளி என்ன குணம்? ரஜோகுணம் அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க.
அடுத்தது எவனொருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்போதும் ஈடுபட்டு சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படாத செயல்களையே செய்வாங்க அப்படிப்பட்ட மக்கள். அடுத்தது பௌதீகவாதியாக, இந்த பௌதீகத்திலேயே என்ன பண்ணுவாங்க, உழண்டுகிட்டு இருப்பாங்க. கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, அவர் நமக்கு மேல்பட்டவரு, அவரை சென்று அடையறதுக்கு தான் நமக்கு இந்த பிறவி கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதையே மறந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, முற்றிலும் இந்த உலக நேச்சரை அனுபவிக்கிறதுலயே தன்னோட காலத்தை கடத்துவாங்க. அடுத்தது பிடிவாதக்காரன், அவங்க செய்யக்கூடிய செயல் தான் சரியானது. அடுத்து அவங்க யாராச்சும் ஏதாவது எடுத்து நல்லது சொன்னோம்னா கேட்க மாட்டாங்க. தான் பிடிச்ச முயலுக்கு 3 காலு அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க, வாதிடுவாங்க. அப்படிப்பட்டவனா ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, அடுத்தவங்கள அவமரியாதை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. சிசுபாலன் என்ன பண்ணா, எப்ப பார்த்தாலும் பகவான் கிருஷ்ணரை அவமரியாதை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தான். பகவான் என்ன பண்ணாரு, 100 தப்பு வரையிலும் மன்னிச்சாரு. 100வது தப்பு சொன்னோன்னா அவனை வந்து சக்கரத்தாயதால கொன்னுடுறாரு. அந்த மாதிரி பிறரை அவமதிப்பில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, உழைக்க மாட்டாங்க, சோம்பேறித்தனமா இருப்பாங்க. எப்போதும் வருத்தம் தைந்தவனாக, யார் ஒருத்தர் உழைக்கலையோ அவங்க எப்போதும் வருத்தத்தில் தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க சும்மாவே இருந்தா மைண்ட் என்ன செய்யும், எதையாவது நினைச்சு கவலைப்பட செய்யும். உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு நேரம் போறதே தெரியாது, நேரம் பத்தாது. அவங்களுடைய காலம் வந்து விடு விடு விடுன்னு வேகமா போகும். ஆக நேரம் இவ்வளோ ஆயிடுச்சான்னு நினைப்பாங்க. ஆனா வந்து அவன் என்ன பண்ணுவான், சோம்பேறியா இருக்கிறவன் எப்போ பார்த்தாலும் உட்காந்துட்டு உறங்கிக்கிட்டே இருந்தான்னா அவனுக்கு என்னது வேண்டாத திங்கிங்ஸ் தான் வரும். அப்போ வந்து என்ன செய்வான், அவன் கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிருவான், வருத்தம் தோய்ந்தவனா இருப்பான். மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ, ஒரு காலம் வந்து நம்ம இந்த காலத்துல காலையில இத்தனை மணிக்கு ஒரு காரியத்தை செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம முடிவு கட்டி அந்த காலத்துல நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த செயல் வந்து சத்துவகுணம். அதே இப்ப வந்து இப்ப பொழுது விடிஞ்சிருக்கு, செய்யலாம் 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 அப்படின்னுட்டு மதியம் ஆயிடும், மதியத்துல இருந்து சாயந்தரம் ஆயிடும், இரவு வந்துடும். இப்படியே அந்த செயலை வந்து தள்ளி 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 போடுறாங்க பாருங்க. காலம் தாழ்த்தி செய்யக்கூடிய செயலுக்கு வந்து மதிப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்படிப்பட்ட செயலாளி வந்து எப்படிப்பட்ட குணம், தமோ குணத்தில் இருப்பவனாக இங்க வந்து கூறப்படுகிறது. அடுத்தது பொருள் இயற்கையின் அடிப்படையில் 3 வகையான நுண்ணறிவு. மாதாஜி இந்த இந்த ஸ்லோகங்க மட்டும் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. புத்தேர்வேதம் ருதேஷைவ குணதஸ்திரிவிதம் கிருஷ்ணோ ரோட்சியதுமா நமசேஷேன ப்ருதகின தம்சய பிரப்ருத்திம் ச நிவ்ருத்திம் ச கார்யாபகே பந்தம் மோட்சம் ச ய வேத்தி உத்தி சாபார்த்த சாத்விஹி யயா தர்மம தர்மம் ச காரியம் சாகாரியமேவ ச அயதாவத் பிரஜானாதி புத்தி சாபார்த்த ராஜசி அதர்மம் தர்மமிதிய மத்யதே தமசாப்ருதா சர்வாஸ்நாத் விபரீதாம்ச புத்தி சாபார்த்த தாமசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, 3 வகையான நுண்ணறிவு. எதன் அடிப்படையில், 3 குணங்களின் அடிப்படையில். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது சாதாரண அறிவு, இது நுண்ணறிவு, அவங்கவுங்களுடைய புத்தி, நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த 3 குணங்கள்ல எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. பிருதாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாகும். ஒருத்தவங்க வந்து நம்ம வந்து எந்த ஒரு காரியமும் செய்யறதுக்கு முன்னாடி நல்லா யோசிக்கணும். இந்த காரியம் வந்து சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கா, இந்த காரியத்தை செய்யறதுனால என்ன வந்து விளைவுகள் ஏற்படும், இதை செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா அப்படின்னு எல்லாம் யோசிக்கணும். அடுத்தது திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார், அஞ்சுவது அஞ்சுவது பேதமே, அஞ்சுவது அஞ்சுவது அஞ்சல், அஞ்சுவது அஞ்சுவது பேதமே, அஞ்சுவது அஞ்சாமை அறிவுடைமைன்னு ஒரு ஸ்லோகம், இது திருக்குறள்ல ஒரு ஸ்லோகம் வரும், மறந்துட்டேன் சரியா ஞாபகம் இல்ல. அது வந்து என்ன சொல்றாங்க, எதுக்கு பயப்படணுமோ, எந்த ஒரு காரியத்தை செய்யறதுக்கு பயப்படணுமோ அந்த காரியத்தை பயந்துதான் செய்யணும்.
நான் வந்து எதுக்கும் பயப்பட மாட்டேன், நான் வந்து ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறேன், என் மனசுல வந்து பயம்னா என்னன்னு தெரியாதுன்னெல்லாம் சில பேர் சொல்லி தெரிவாங்க. அதெல்லாம் கூடாது. சில காரியங்கள் வந்து செய்யணும்னா செய்யக்கூடாதுன்னா செய்யக்கூடாதுதான். அதெல்லாம் வந்து இப்ப செய்யறதுக்கு பாவம். அந்த காரியத்தை செய்யறதுக்கு பயம், பாவமான காரியங்களை செய்யறதுக்கு நம்ம பயப்படணும். ஏதோ ஒரு தூண்டுதல் பேர்ல அந்த காரியத்தை வந்து நம்ம செய்ய வரத்துக்கு நம்மளுக்கு வந்து தள்ளி விடலாம் யாராச்சும். ஆனா நம்ம வந்து அதை பயப்படணும். அந்த காரியத்தை செய்யக்கூடாது, அது செஞ்சா நம்ம வந்து பாவத்துல வந்து மாட்டிக்குவோம், இல்ல வேற ஏதாவது சிக்கல்ல மாட்டிக்குவோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் யோசிக்கணும். அது இல்லாம நம்ம பாட்டுக்கு நான் எதுக்கும் பயப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு எல்லாம் செய்யக்கூடாது. அடுத்து பந்தப்படுத்துவது எது? நம்ம வந்து இந்த செயலை செஞ்சோம்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் மாறிடுவோமா, இல்ல நாம லிபரேட் ஆகுவோமா? ஒரு இப்ப வந்து எதுவுமே வந்து நம்ம பலன் கருதி செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே நம்மளை என்ன படுத்துது, பந்தப்படுத்துது. அதே சமயம் நம்ம பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு நம்ம செயல்கள் வந்து நிஷ்காம கர்மா, அதாவது பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி, கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அப்படின்னு அர்ப்பணம் பண்ணி எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் நாம அதுல இருந்து என்ன செய்வோம், முக்தி அடைவோம். அந்த செயல்ல இருக்கக்கூடிய நன்மை தீமையில இருந்து நாம வந்து என்ன பண்ணுவோம், முக்தி அடைவோம். இந்த மாதிரி அந்த புத்தி வந்து யோசிக்குது இல்லையா, நம்மளுடைய அந்த நுண்ணறிவு அது வந்து யோசிச்சு அந்த காரியத்துல நம்ம செஞ்சோம்னா அந்த புத்தி வந்து சத்துவகுண புத்தி அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து என்ன சொல்றாங்க, பிருதாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல், இவற்றுக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றது. ஒரு காரியம் செஞ்சோம்னால அதுல வந்து நமக்கு தெரியும். இப்ப வந்து பாண்டவர்களும் கௌரவர்களும் போர்க்காலத்துல போர் புரியுறாங்க. ஒரு பக்கம் தர்மம் இருக்கு, இன்னொரு பக்கம் அதர்மம் இருக்கு. நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும். தர்மத்தின் பக்கம் யார் நின்னா, பகவான் கிருஷ்ணன்னாரு. அப்ப அதர்மம் வந்து என்னாச்சு, கடைசியில தோத்துதான் போச்சு. அப்படிப்பட்ட அந்த அதர்மம் தர்மத்தை அறியக்கூடிய புத்தி. அடுத்தது வந்து செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல். இப்ப சொன்னோம் இல்லையா, பிரவருத்தியும் ச நிவர்த்தியும் ச, அது மாதிரி பிரவருத்தி அப்படிங்கிறது வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள், நிவர்த்தியும் அப்படிங்கிறது செய்யக்கூடாத செயல்கள். அதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படாத செயல்கள். இதுக்கு ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள வேறுபாடு, இந்த இதை செய்யறதுனால என்ன ஆகும், இதை செய்யறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஒரு வேறுபாடு. அந்த வேறுபாட்டை யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கலையோ, புரிஞ்சுக்காத ஒரு புத்தி யாருக்கிட்ட இருக்கோ அது என்ன புத்தி, ரஜோகுண புத்தி அப்படின்னு செய்யணும்னு சொல்லுது. இங்க துரியோதனன் அப்படிதான் செஞ்சுட்டு இருந்தான். என்ன பண்ணான், அவன் வந்து தர்மத்தின் பக்கம், தர்மம் அதர்மம் எதுன்னு அவனுக்கு வந்து புரிஞ்சுதான் புரியலையா, ஆனா அவன் என்ன பண்ணான், அதர்மத்தை பக்கத்துலாம் நின்று அவன் செயல் புரிஞ்சான். அவனுடைய புத்தி வந்து என்ன புத்தி, ரஜோகுணம். ஏன்னா பேராசை, அந்த ராஜ்யம் ஃபுல்லா தானே ஆளணும் அப்படிங்கிற அந்த வந்து ரஜோகுணம், அது வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனை தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். இப்போ வந்து இது வந்து இன்னும் ஒர்ஸ்ட். இது ரொம்ப ரஜோகுணம் கூட தேவலாம். அதை விட அவங்களாவது ஒரு காரியத்துக்காக அந்த செயலை இறங்குறாங்க. இவங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்காது, அவங்க எப்போதும் ஒரு மயக்கத்துல இருக்கிறாங்க இல்லையா, அத அறியாமைங்கிற அந்த மயக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு அறிவுங்கிறது தெரியாது. அதனால அவங்களுடைய புத்தி எப்படி வேலை செய்யும், தப்பாதான் நினைக்கும். எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அந்த செயல்லாம் வந்து செய்யக்கூடிய செயல், தர்மத்தை போய் அதர்மம்னு நினைச்சுப்பாங்க. அவன் தான் வந்து இப்ப நமக்கு வந்து கர்ணன். கர்ணன் என்ன பண்ணான், தர்மத்தை போய் அதர்மம்னு நினைக்கல, அதர்மத்தை போய் தர்மமா நினைச்சான். அதர்மவாதி தானே துரியோதனன். அவன் பக்கத்துல போய் வந்து என்ன பண்ணான், துணை புரிஞ்சான். அவனோட போருக்கு வந்து இவன் என்ன பண்ணா, ஹெல்ப் பண்ணனான். ஏன், அவனுக்கு வந்து அவனை யாருமே அங்கீகரிக்கல. அவன் வந்து துரியோதனன் வந்து இவன் ஒரு சிறந்த வீரன், இவனை வந்து நம்ம பக்கத்தை இழுத்துக்கணும் அப்படின்னு அவன் வந்து ஒரு சுயநலத்தோட என்ன பண்றான், அவனை ஒரு அங்க தேசத்து ராஜாவா ஆக்குறான். அவன் வந்து செல்ஃபிஷா செயல்படுறான், ராஜதந்திரி. ஆனா இவன் என்ன பண்றான், ஒரு அதர்மத்தின் பக்கத்துல போய் தன்னுடைய அங்கீகரிப்புக்காக அந்த அதர்மத்தை வந்து தர்மமா, தன் அதர்மமான அந்த துரியோதனனுக்கு தொண்டு செய்யறதுதான் தன்னுடைய தர்மம் அப்படின்னு தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து அவன் என்ன பண்ணான், பலிகடாவாக்கிட்டான். அந்த மாதிரி தவறான வழியில் முயற்சி செய்யக்கூடிய புத்தி எப்படிப்பட்ட புத்தி, தமோ குணத்தின் புத்தி அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் அழகா சொல்றாங்க. அடுத்து இது நான் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. வந்து பொருள் இயற்கையின் குணங்களில்
3 வகையான தீர்மானங்கள். அதாவது இந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கக்கூடியவங்களுடைய மன உறுதி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். அவங்களுடைய மன உறுதி எப்படிப்பட்டிருக்கும்? யாராலையும் அதை வந்து உடைக்க முடியாது. யோக பயிற்சியால அவங்க வந்து இப்ப நம்மளுடைய பீஷ்மர் எடுத்துக்கலாம். பீஷ்மர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவர் என்ன செஞ்சாரு? அவரோட மன உறுதி எப்படி இருந்தது? பிரம்மச்சரியம் அப்படிங்கிற ஒரு விரதத்தை வந்து அவர் மேற்கொண்டாரு. அப்படி மேற்கொண்ட அந்த விரதத்துல அவரோட முயற்சி யாராவது அவங்க வம்சத்துல வந்து அடுத்தது என்ன பண்ணாங்க? வம்சத்துல வந்தவங்க எல்லாம் வரிசையா இறந்து போனாங்க. விசித்திர வீரியன், அவருடைய தம்பி எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க? இறந்து போற காலத்துல அவங்க வம்ச வழி வளர்றதுக்கு ஆள் இல்லை. அடுத்து ஆளக்கூடிய நாட்டுக்கு ஆளக்கூடிய யாரும் இல்லை. அப்ப சத்தியவதி என்ன செய்யறாங்க? பீஷ்மரை வந்து நீ வந்து அந்த அவங்களுடைய மகாராணி அந்த கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்த அந்த காசி ராணிகளுக்கு வந்து இது கொடு, வம்ச விருத்திக்கானதை வந்து ஏற்பாடு பண்ணு, நீ தான் அடுத்தது இருக்க அப்படின்னு ஒரு ஆண்மகன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லும்போது பீஷ்மர் என்ன சொல்றாரு? முடியாது, நான் வந்து இந்த ஜென்மத்துல நான் வந்து பிரம்மச்சரிய விரதம் எடுத்துக்கிட்டேன், நான் வந்து வம்ச விருத்திக்கான செயல்ல ஈடுபட மாட்டேன் அப்படின்னு தன்னுடைய இதுல என்ன பண்றாரு? மன உறுதியோட நின்னாரு. அந்த விரதத்தை வந்து விட்டு தன்னுடைய தந்தைக்கு கொடுத்த வாக்கு அவரு. அந்த மாதிரி அவர்களுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கும்? உடைக்க முடியாதது, யோக பயிற்சியால் நிலை பெற்றது, பாதுகாக்கப்படுவது, மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவது. அவர் தன்னுடைய மனசு, வாழ்க்கை, அந்த ராஜ்யத்து மேலேயும் அவர் ஆசை வைக்கல. திருமணம் பண்ணிக்கணும்னு அந்த எண்ணத்தையும் அவர் விட்டு வச்சாரு. ஆனா அஸ்தினாபுரத்தை காக்கணும் அப்படிங்கிற குறிக்கோள்ல மட்டும் உறுதியா நின்னாரு. அப்படிப்பட்ட மன உறுதி வந்து சத்துவ குணத்தின் உறுதி என்று சொல்லப்படுகிறது. அடுத்தது வந்து எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள், இன்பம் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்கள் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ, ஓ அர்ஜுனா, அத்தகு மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? சாதாரணமா நம்ம மக்கள்லாம் அதான், நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம்? அறம், பொருள், இன்பம், இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை. அறம்னா என்ன? தர்மம். நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணணும்? நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். நம்மளுடைய கடமை என்ன? நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம வேலை பார்ப்போம். அந்த வேலையில இருந்து ஒரு வந்து என்ன வரும்? சம்பாதிச்சு பொருள் கொண்டு வரும். அறம் ஆச்சு, பொருள் ஆச்சு, மற்றும் இன்பம். அந்த பொருளை வச்சு நம்ம என்ன செய்வோம்? வாழ்க்கையை வந்து இன்பமா வாழறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு நம்ம பார்த்து அது மேலேயே பற்றுதல் கொண்டு இருப்போம். வேலை பார்க்கறது, காசு சேகரிக்கிறது, அதன் மூலமா நம்ம இன்பம் துய்க்கிறது. இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கை ரொட்டேஷனா போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி பற்றுதல் கொண்டுள்ள ஒரு வாழ்க்கை, அவங்களுடைய மன உறுதி எப்படிப்பட்டது? ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அடுத்தது, பிருதாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தொய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். அவங்களுடைய மன உறுதி எப்படி இருக்கும்? தமோ குணத்துல இருக்கவங்க எப்ப பார்த்தாலும் வந்து மயக்கத்துல, சோம்பல்ல, தூக்கத்துல அப்படிதான் அவங்க இருப்பாங்கன்னு நம்ம தமோ குணவாதிகளை பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அதனால அவங்க தூங்கிக்கிட்டே இருந்தா என்ன வரும்? கனவு தான் வரும். கனவுல என்ன காணுவாங்க? அவங்க வந்து நல்ல ஒரு கனவெல்லாம் அவங்களுக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா அவங்க குணமே அறியாமையில இருக்கு. அதனால அந்த கனவுல காண்றதெல்லாம் பயப்படுவாங்க. அந்த கனவுல கண்டதெல்லாம் நடந்துருமோ அப்படின்னு ஒரு பயம். அப்புறம் அதை நினைச்சு கவலை, அப்புறம் வருத்தம். கவலைப்பட்டாங்களே என்ன செய்யும்? வருத்தம் தொய்ந்த நிலையில இருப்பாங்க. மயக்கம். இதை தாண்டி வேற எதையுமே அவங்க வந்து யோசிக்க மாட்டாங்க. அவங்களுடைய மன உறுதி இதோட நின்றுடுது. அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன செய்யறாங்க? பகவான் என்ன சொல்றாரு? நான் வந்து நிரந்தரமா பாதாள உலகில் தள்ளுகிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க இல்லையா? அப்படிப்பட்ட மன உறுதி வந்து தமோகுண மன உறுதி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது வந்து அடுத்தது 3 வகையான குணங்களின் அடிப்படையில் மகிழ்ச்சி. அவங்க ஒவ்வொருவர்களும் சுகம், அவங்க வந்து என்ன விதமான சுகங்களை அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க? ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இப்ப வந்து பக்தி நிலையில ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரி இருக்கிறாங்க. முதல்ல அப்பதான் அவங்க பக்திக்குள்ள நுழையிறாங்க. பக்திங்கிற படியில முதல் படிக்கட்டு எடுத்து வைக்கிறாங்க. அப்ப வந்து அவங்களுக்கு மேல இருக்கவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க? சொல்லுவாங்க, இன்னென்ன விஷயங்கள் செய்யணும், ஒரு பக்தியில நீ முன்னேறி
மேற்கொண்டு பகவானை சென்று அடையணும்னா நீ காலையில 4:30 மணிக்கு எழுந்திருக்கணும். அப்புறம் வந்து மங்களாரத்தி, கோயில்ல நடக்கிற மங்களாரத்தி பார்க்கணும், இல்ல கோயிலுக்கு போகணும். அப்புறம் வந்து நீங்க சாண்டிங் வந்து 16 ரவுண்டு சாண்டிங் பண்ணுங்க. அப்புறம் வந்து காலையில பகவத்கீதை, பாகவதம் எல்லாம் படிங்க. வீட்டுல இருக்க விக்கிரகங்களை வழிபடுங்க. அதுக்கு பிரசாதம் செய்யுங்க, பிரசாதம் படைங்க, பிரசாதம் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு நிறைய வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறோம். அதை வந்து சொல்லி கொடுக்கும்போது அந்த ஆரம்ப நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தர்கள் என்ன செய்வாங்க, என்னடா இவ்வளோ கஷ்டமா ஒரு பக்தி நிலைக்கு போறதுங்கிறது ஆரம்பத்துல எப்படி இருக்கு, ரொம்ப கடினமா இருக்கு. 4:30 மணிக்கு எந்திரிக்கணுமே, அதுவும் இந்த மாதிரி மழை காலம், கார்த்திகை மார்கழி மாசத்துல குளிருமே, எப்படி எந்திரிக்கிறது அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு, ஆரம்பத்தில் விஷம் போல தோன்றுது. அதே அவங்க என்ன செய்வாங்க, அதுல வந்து அதுபடி சொன்னபடி நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா அது எப்படி ஆகும், அதுல வந்து ஊறி அதுல செஞ்சு செஞ்சு அதுல பழகிட்டாங்கன்னா அதுல ஒரு சுகமடைய ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அது எப்படி இருக்கும், அவங்களுக்கு அமிர்தத்தை சாப்பிடுறத போல ஒரு நிலை வரும். அது மாதிரிதான் அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, தன்னை உணர ஆரம்பிப்பாங்க. நாம யாரு, நம்மளோட ஆத்மா. நான் இந்த உடல் அல்ல. இந்த ஆத்மாவோட உண்மையான சொரூபம் எது, பகவானை சென்றடையணும். அதுக்கு நாம என்ன செய்யணும், இந்த ஒழுங்குமுறை விதிகள் எல்லாம் நாம வந்து பின்பற்றியே ஆகணும் அப்படின்னு அவங்கள வந்து ஒரு தன்னுணர்வுக்கு எழுப்புது இல்லையா, கிருஷ்ண உணர்வுக்கு, தன்னுணர்வுக்கு எழுப்பக்கூடிய அந்த சுகம் யாருடைய சுகம், சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவருடைய சுகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அடுத்தது, எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் ஒன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றதோ, அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகின்றது. இது ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க, தன்னுடைய புலன்களை கொண்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த புலனின்ப பொருட்களை அனுபவிப்பாங்க. ஒரு பெண்ணின் மேல ஒரு மோகம் அடைகிறாங்க. அந்த பெண்ணை வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, காதலிச்சு திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்படி ஏற்படும் போது பெற்றோர்கள் பார்த்து பண்ணி இருக்கிற திருமணமே சமயத்துல வந்து முறிஞ்சு போகுது. இதுல வந்து ஒருத்தர் சரியா புரிஞ்சுக்காம ஒரு இன்ஃபாக்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நிலையில ஒரு பெண்ணும் ஆணும் வந்து திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அது வந்து மோகம் 30 நாள், ஆசை 60 நாள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்குள்ள என்ன ஆகுதுன்னா மனமுறிவுனா மனசு வந்து வேறுபாடு. ஆரம்பத்துல அவங்கள புரிஞ்சுக்காம என்ன பண்ணுவாங்க, ஒருத்தர் திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்போ வந்து மனமுறிவு ஏற்படக்கூடிய நாள் வழி கூட சில பேருக்கு ஏற்படுது. கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி உலகத்துல ஏற்படுது. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஒருத்தர் பிரிஞ்சு விவாகரத்து வாங்கிட்டு போற மாதிரி எல்லாம் கூட இருக்குது. அதே மாதிரி அது ஆரம்பத்துல எப்படி இருக்கு, அமிர்தம் போன்று இருக்கு. அவங்களுடைய ஒருத்தர் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது அந்த இனக்கவர்ச்சி எப்படி இருக்கு, அமிர்தம் போல இருக்கு. அப்புறம் போக 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 அவங்களுடைய குணங்கள் எல்லாம் ஒருத்தர் உணரும் போது அந்த குணமும் இவங்க குணமும் வந்து ஒத்து வரல அப்படிங்கும் போது அது வந்து என்ன ஆகுது, விஷமா போயிடுது. அப்படிப்பட்ட அந்த சுகம் எப்படிப்பட்ட சுகம், ரஜோகுணம். இது வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் சொன்னேன். இது மாதிரி வேற வேற நிறைய சொல்லலாம். அந்த மாதிரி ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லப்பட்ட விஷயம். இதுவே உலகப்புறா இருக்குன்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். அடுத்தது, தன்னுணர்வை காண இயலாத, ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற, உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோகுணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்படின்னா இவங்க வந்து தன்னுணர்வை காணவே மாட்டாங்க. நாம யாரு, நம்ம ஆத்மா வந்து நம்ம வந்து இந்த உடலே வந்து அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இந்த உடல் தான் நாம அப்படின்னு நினைச்சுக்கக்கூடிய மயக்கத்துல இருப்பாங்க. வந்து நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மாவை தான் உண்மையான ஆத்மா, நிரந்தரமானது, எட்டர்னல் சோலு. இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது அப்படிங்கிறத உணராத நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க. நான் என்பது இந்த உடல் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த உடலையே நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட மயக்கம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை அப்படி வந்து அவங்க மயக்கத்திலே இருப்பாங்க. கடைசி மட்டும் அவங்க வந்து புரிஞ்சிக்கவே மாட்டாங்க, புரிஞ்சிக்க வைக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட மக்கள் என்ன செய்வாங்க, தன்னுடைய உடல் சுகத்துக்காக மட்டுமே அவங்க வந்து செயலாற்றுவாங்க. ஒரு மயக்கத்துல தூங்குறது, சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறது, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இந்த உடலுக்கானது தானே, ஆத்மாவு கிடையாது. ஆத்மா வந்து எப்போதும் சுறுசுறுப்பா இருக்கக்கூடியது, அது வந்து சோர்வே அடையாதுங்கிறாங்க. உடலுக்கு தான் வந்து என்ன சோர்வெல்லாம் தட்டுது. அப்படிப்பட்ட வருகின்ற சுகம் எப்படி சுகம், தமோ குணத்தின் சுகம் அப்படின்னு பகவான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப வந்து நம்ம ரிசல்ட் போட்டிருக்கு. நீங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஏதாவது போட்டு வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க பாத்துங்க. 18 மார்க் வரையிலும் வந்தது வந்து மீடியம் பிளக்கு. 6க்கு அருகில் இருக்கிறது தமோ குணம்.
12க்கு அருகில் 12க்கு கிட்ட இருக்கிறது தான் வந்து தமோகுணம். சாரி, 6க்கு அருகில் இருக்கிறது வந்து ரஜோகுணம், 18க்கு அருகில் இருக்கிறது வந்து சத்துவகுணம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குள்ளேயும் ஆத்மா இருக்குது, பிளஸ் வந்து பரமாத்மா பகவான் இருக்கிறாங்க. இது நம்ம வரிசையா பார்த்துக்கிட்டு தான் வரோம். எல்லா சாப்டர்லயும் நம்ம இது வந்து பார்த்துக்கிட்டே வரோம். இதுவும் அப்படிதான். இதுவும் வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, இது பிரபுபாதாவுடைய வாழ்க்கை. அவங்க வந்து எப்படி வந்து கால டைமத்துக்கு வந்து எல்லா காரியத்தையும் செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறத இங்க கொடுத்துருக்காங்க. காலையில 6 மணிக்கு அவங்க எந்திரிச்சு என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய சீடர்களோட சேர்ந்து வாக்கிங் போறாங்க. முதல் படத்துல அதுதான் இருக்குது. வாக்கிங் போறாங்க. அவங்களுடைய வேலை வந்து கடமையை வந்து கரெக்டா செஞ்சிருக்கிறாங்க. 2வது 8 மணிக்கு அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய பக்தர்களுக்கெல்லாம் வந்து பிரசங்கம் பண்றாங்க. பாகவதத்தை வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் வந்து சாயந்தரம் 5 மணிக்கு என்ன செய்யறாங்க, முக்கியமான மீட்டிங்ஸ் அதெல்லாம் வந்து அட்டன் பண்ணி என்னென்ன முடிவு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து முக்கியமானவர்களோட அதிகாரிகளோட அவங்க சேர்ந்து மீட்டிங் பண்றாங்க. இரவு 1 மணிக்கு என்ன பண்றாங்க, தன்னுடைய சொந்த வேலையா இருக்கக்கூடியது அவங்க தானே என்ன பண்றாங்க, பாகவதம் பகவத்கீதைக்கெல்லாம் விளக்க உரை எழுதுறாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து இரவு 1 மணிக்கு அவங்க வந்து கண் விழித்து செய்யறாங்க. அந்த நேரம் வரையிலுமே அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, இத வந்து நேரம் தவறாம செய்யக்கூடிய அந்த நிலை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது வந்து ஒரு சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க, மோட் ஆஃப் குட்னஸ் அதுல இருக்கிறவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் அப்படின்னு இங்க காட்டப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி இத படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. शमो दमस्तब शौषम शन्दिर आर्जवम एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् अमै शैव्यं तेजोरुत्तिर्ताक्ष्यं युद्धेश चाप्यबलायनं தானம் ஈஸ்வர பாவஸ்ய சத்ரம் கர்ம பாவஜம் கிருஷிகோரஸ்ய வாணிஷ்யம் வைஷ்யகர்ம பாவஜம் பரிசத்யாத்மகம் கர்ம சூத்ரஸ்யாபீஸ்வபாவஜம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து பகவான் என்ன சொல்றாங்க, வர்ணாசிரமம் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். 4வது சாப்டர்லயே சாதுரண்யம் மயா சிருஷ்ட குண கர்ம விபாகஷக அப்படின்னு படிச்சோம் இல்லையா. அந்த குணங்களின் அடிப்படையில 4 வகையான வர்ணங்களையும் 4 வகையான ஆசிரமங்களையும் பகவான் படைச்சாரு. இதுல வந்து 4 வகையான ஆசிரமங்களும், ஆசிரமம்னா என்ன, பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம் அண்ட் வந்து இது சாரி இது சந்நியாசம். சந்நியாசம் சாரி. இப்ப வந்து இதுல வந்து என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்கன்னா, பிராமணர்கள் இந்த இடத்துல வந்து இத ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மேம் அது மாதாஜி நெட் ஏதோ ப்ராப்ளம் போல, வருவாங்க மாதாஜி. ஹரே கீதா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? எந்த மாதாஜி வாசினாங்க?
அடுத்தது வாசிங்க மாதாஜி மாதாஜி, நீங்க வாசிங்க. நீங்க வாசிங்க மா- வாசிங்க. வாசிங்க ஹரே மாதாஜி. தான் ஒண்ணு தான் வாசிங்க. சரி. லைவ் போயின்னு இருக்கு மாதாஜி. ஏதோ நெட் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு போல. இல்ல கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. ராம ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம ராம கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஸ்டாண்டிங் பண்றீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ராம ராம ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம ரதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி 47 படிச்சீங்களா மாதாஜி? 47 படிச்சாச்சு மாதாஜி. 49 படிச்சீங்களா மாதாஜி? 49 படிச்சீங்களா? 47 படிச்சீங்க. மாதாஜி. அது 47 பேர் படிச்சீங்களா மாதாஜி? 45. இப்ப ஒண்ணும் தெரியல. மாதாஜி புக் வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. புக்ல படிச்சா மாதாஜி பொருள் சொல்லுவாங்கல்ல. 47 படிச்ச பொருள் படிங்க. திருப்பி அதை மாத்தா சொல்லுவாங்க. 47 ஸ்லோகம் படிச்சு கீழே பொருள் படிங்க மாதாஜி வர வரைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே மாதாஜி. யதவ்ரப்ருத்திர்பூதானாம் येन सर्वमिदं ददं सर्वकर्माणादवश्यच्य सिद्धिं विद्धि मानव. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி, ஹரே கிருஷ்ணா இன்டர்நெட் மாதாஜி. போயிடுச்சு. இன்டர்நெட் போயிடுச்சு மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஸ்கிரீன் அதான் சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்ப போன்ல தான் வரணும் எனக்கு. இதுல லேப்டாப்ல வர மாட்டேங்குது. பரவாயில்லைங்க மாதாஜி வாங்க. ஓகே, நான் ஸ்கிரீன் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். எப்பவுமே இதெல்லாம் நம்பவே கூடாது. நான்கு வகையான ஆசிரமங்களை தானே வளர்த்திட்டு இருந்தேன். ஆமா மாதாஜி. ஓகே, நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். அது தெரியுதான்னு மட்டும் சொல்லுங்க. எனக்கு என்ன பண்ணுனேன்னா, நான் கிளாஸ்க்குள்ள இருந்து வெளில போயிடுவேன். வேற இடத்துல இருப்பேன். தெரியாது எனக்கு. Post பண்ணுங்க. பிரேமா மாதாஜி நீங்க தான் ஹோஸ்ட் ஆயிட்டு ஹோஸ்ட் நீங்க மாத்துங்க மாதாஜி. ஆ, பிரேமா ராணி ஆ, மாதாஜி நீங்க ஹோஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கிறீங்க. மாதாஜி ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. பிரேமா ராணி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரேமராணி மாதாஜி, என்ன கொஞ்சம் அப்படியே ஹோஸ்ட் பண்ணி பார்ட்டிசிபேட்ஸ் விடுங்க. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியல என்னால. ஹோஸ்ட் பண்ணி விடுங்க. வரீங்க. மாதாஜி என் பேரை தொடுங்களேன். தொட்டுட்டேமா. அடுத்து என்ன செய்யணும்? மேக் அங்க ஹோஸ்ட். கேட்கும் பாருங்க. ஹோஸ்டா கோ ஹோஸ்டா அப்படின்னு காட்டும் பாருங்க. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதான்னு மட்டும் சொல்லுங்க. தெரியுதுமா? தெரியுதா? தெரியுது. தெரியுது. ஓகே.
இதான் நம்ம நடத்திட்டு இருந்தோம். இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, இது போயிடுச்சு மாதாஜி. ஓகே, பரவாயில்ல. அது வேணா யூடியூப் லைவ் போயிடுச்சு. அது பண்ணாட்டியும் பரவாயில்ல, நம்ம கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். ஹரே ஆஹ் கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஒவ்வொருத்தருடைய ஆசிரமங்கள்ல வந்து எப்படி இருக்கிறாங்க. பிராமணர்கள் என்ன குணங்களோட இருக்கிறாங்க? அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், வாய்மை, தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை. அவங்க வந்து எதுக்குமே என்ன பண்ண மாட்டாங்க, யாரு எது செஞ்சாலுமே பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலையில இருப்பாங்க. அந்த சகிப்புத்தன்மை அவங்கள்ட்ட இருக்கும். அதுதான் வந்து இங்க கொண்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது வந்து நேர்மை. அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? நேர்மை. அதாவது ஒரு செயல் செய்யணும்னா அந்த செயல்ல வந்து ஒரு நேர்மை இருக்கும். அவங்க வந்து தப்பான செயல் செய்யறதுக்கு பயப்படுவாங்க. பிராமணர்கள்லாம் அப்படிதான் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க. அடுத்தது பகுத்தறிவு. அறிவு, பகுத்தறிவு. அறிவுங்கிறது வேற, சாதாரண அறிவு வேற. பகுத்தறிவுங்கிறது அதோட உள்ள விஷயங்களை நல்லா வந்து பூரணமா உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலையில அவங்க இருப்பாங்க. அடுத்தது ஆத்திகம். அவங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க? தெய்வ பக்தியோட இருப்பாங்க. இந்த குணங்கள்லாம் யாருடையது? பிராமணர்களுக்கு உரியது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அடுத்தது வந்து சத்திரியன்னா எப்படி இருப்பான்? சூரத்தனம். அது நமக்கே தெரியும். வீரம், சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி. அப்புறம் போரில் தைரியம். போர்ல புறங்காட்டிட்டு ஓட மாட்டான், தைரியத்தோட இருப்பான். கொடை வந்து தன்னை நாடி வர்றவங்க என்னென்ன கேட்கிறாங்களோ அது எல்லாமே கொடுக்கக்கூடிய அந்த கொடையோட இருப்பான். ஆளும் தன்மை, அந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய அந்த தன்மையில இருப்பாங்க அப்படின்னு சத்திரியர்கள் தான் வந்து வியாபாரம் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து வைசியர்களுடைய சுபாவம். கடைசியா சூத்திரர்கள் என்ன செய்வாங்க? இந்த 3 வித வர்ணத்தாருக்கும் அவங்க வந்து தன்னுடைய உழைப்பு கொடுப்பாங்க, தன்னுடைய உதவியை கொடுப்பாங்க, மத்தவங்களுக்கு உதவி செய்வாங்க. இது வந்து சூத்திரர்களின் சுபாவம். இதெல்லாம் என்னது? குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் வர்ணாசிரம தர்மா அப்படின்னு இது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இது அடுத்தது வந்து மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிங்க, 46. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே யத பிரவృత్తిர்பூதானாம் ஏன சர்வம் இதம் ததம் சர்வகர்மாநாதம் அப்யர்ச்ச சித்திம் வித்ததி மானவ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். வந்து எல்லா உயிர்வாழிகளையும் யாருகிட்ட இருந்து தோன்றினாங்க? முதல் புருஷர் யாரு? நம்ம முழுமுதற் கடவுள் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணா. அவர்கிட்ட இருந்து பலராமர் 4 வகையான வியூகம், சதுர்வியூகம் வருது. அப்புறம் அடுத்த ஒரு சதுர்வியூகம் வருது. அப்புறம் புருஷ அவதாரம்னா மகாவிஷ்ணு வராரு. காரண கடல்ல படுத்திருக்காங்க இந்த காரணோகதாய் விஷ்ணு. அவர்கிட்ட இருந்து யாரு வராங்க? கர்ப்போகதாய் விஷ்ணு. கர்ப்போகதாய் விஷ்ணு கிட்ட இருந்து யாரு வரா? பிரம்மா. பிரம்மா கிட்ட இருந்து சிவன். அந்த மாதிரி நிறைய வந்து உயிர்வாழிகள் இப்படி எல்லாம் வருது. அப்ப வந்து எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் மூல காரணம் யாரு? நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர். அப்படிப்பட்ட பகவான் எங்கும் பரவி உள்ளார். விஸ்வரூபமா வந்து என்ன பண்றாரு? அகிலம் முழுக்கும் பரவி இருக்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் ஒவ்வொரு மனிதனும் என்ன செய்வாங்க? அவங்கவுங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். ஒரு தாயோட கடமை என்ன, ஒரு தந்தையோட கடமை என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம உணர்ந்திருக்கோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி அவங்கவுங்க கடமைய வர்ணாசிரமில் உள்ளவங்களுமே அவங்கவுங்க கடமையை கரெக்டா செய்யறதுனால என்ன ஆகும்? அவங்க வந்து பக்குவத்தை அடைய முடியும். அப்படிங்கிறது தான் இங்க வந்து 4 வித வர்ணர்களுக்குள்ளேயே அந்த கடமைகள் வந்து நம்ம போன ஸ்லோகத்துல படிச்சோம். அதுதான் வந்து இங்க படத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அவங்கவுங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு படிச்சோம். மாதாஜி 47. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஸ்ரேயான்ஸ்வதர்மோ விகுண பரதர்மாஸ்வினுஷ்டிதாத் ஸ்வபாவநியதம் தர்ம குர்வன்னாப்னோதி ஹில்பிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க? மற்றவரது கடமையை ஏற்று
நம்ம வந்து நம்முடைய கடமையை விட்டுட்டு அடுத்தவங்களுடைய கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப வந்து என்ன சொல்ற பகவான், இப்போ அவங்கவுங்களுக்குன்னு ஒரு கடமை. இங்க போட்டோல இங்க வந்து பிக்சர்ல என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க, இங்க ஒரு காக்கா இருக்கு, ஒரு குரங்கு இருக்கு, ஒரு பெண் குயின் இருக்கு, ஒரு யானை, ஒரு மீன் தொட்டிக்குள்ள, ஒரு சீலு, ஒரு நாய், இது எல்லாமே இருக்கு. அங்க எதுக்க உட்கார்ந்துருக்கிறவர் வந்து என்ன பண்றாரு, டேபிள் சேர் போட்டுட்டு ஒரு மனிதன் உட்கார்ந்துகிட்டு இவங்களுக்குள்ள போட்டி வைக்கிறாரு. யாரு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த மரத்துல ஏறுறீங்களோ அவங்கதான் வின்னர் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த மாதிரி யானை போய் மரத்துல ஏற முடியுமா? ஒரு மீன் போய் மரத்துல ஏற முடியுமா? அது எது ஏறும்? ஒரு குரங்கும் ஒரு காக்காவும் தான் என்ன செய்யும், மரம் ஏற முடியும். மத்த எல்லா பிராணிகளும் என்ன செய்யும், ஏற முடியாத நிலை. அது வந்து அதோட இயல்பு இல்ல. அப்படி போய் அப்ப அவங்களுக்குள்ள வந்து போட்டிய வைக்கலாமா? போட்டி வச்சு நீ தான் வின்னர்ன்னு சொல்ல முடியுமா? அப்படிதான் நாம என்ன பண்றோம், நமக்கு உள்ள கடமை என்னவோ அத செய்யாம அடுத்தவங்களுடைய வேலைய செஞ்சோம்னா, அது நம்மளுடைய இயல்புக்கு மாறானது. அது வந்து தப்பான விஷயத்துல தான் போய் முடியும். நம்மளோட விஷயத்த தப்பா செஞ்சா கூட பரவால்ல. அடுத்தவங்களோட விஷயத்த நான் வந்து சூப்பரா செய்வேன் அப்படின்னு போக்கூடாது. இப்ப அர்ஜுனன் என்ன பண்றாரு, நான் வந்து போரிட மாட்டேன். அவருடைய தொழில் எது? சத்திரியன். அவன் போர் புரியணும். அத விட்டுட்டு நான் வந்து போர் புரிய மாட்டேன். நான் போயி சன்னியாசியா போறேன். இல்ல பிச்சை எடுத்து பொழைச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான்ட்ட சொல்றாரு இல்லையா? அது வந்து அவருடைய சுய தர்மம் இல்ல அப்படிங்கிறத பகவான் வந்து இங்க எடுத்து சொல்றாங்க. மாதாஜி 49 ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्णा। हरे अशक्त बुद्धि सर्वत्र जिदाम विहदस्पृह नैष्कर्म्यसिद्मं परमं शमनया सेनाधिगच्छति। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து என்ன அடைய முடியும்? விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இது வந்து ஹையஸ்ட் ரெனவுன்சேஷன், ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ரெனவுன்சேஷன். அவங்க வந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு அவங்களால உயர முடியும். ஒரு யோகத்தில் உன்னதமான நிலையை அடையக்கூடிய நிலை வந்து இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுதான் வந்து இங்க என்ன பண்றாங்க, யோகாரூட அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்ப வந்து என்ன செய்வான், பெயரளவுல வந்து ஒரு துறவை ஏற்க மாட்டான். தானாகவே அந்த பகவான் மேல ஒரு பற்று வந்து இயற்கையா தன்னைத்தானே வந்து அவனுக்கு வந்து என்னது, அந்த பக்குவ நிலை வந்துடும். அந்த துறவு நிலையை அவன் ஏத்துக்குவான். அப்படிப்பட்ட நிலை தான் வந்து யோகாரூட அல்லது யோகத்தின் பக்குவ நிலை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் கர்ம யோகத்துல கூட நம்ம வந்து இத பத்தி நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். 54 மாதாஜி. हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண. प्रज्ञबोध रसस्नात्मा ज्ञानशोधदीनकाङ्क्षति क्षम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, தனது புத்தியினால் தூய்மை அடைந்து தன்னுடைய அறிவை கொண்டு வந்து பகவான் தான் உண்மையானவர், அவரை அடையிறது தான் என்ன பண்ணுது, நம்மளுடைய சுய தர்மம் அப்படிங்கிறத உணர்ந்து உறுதியுடன் மனதை கட்டுப்படுத்தி, மனசை வந்து என்ன செய்யணும், புலனின்ப பொருட்கள்ல இருந்து கட்டுப்படுத்தி புலனுகர்ச்சி பொருட்களை எல்லாம் துறந்துட்டு விருப்பு வெறுப்புங்கிற இந்த டுவாலிட்டியில இருந்தெல்லாம் விடுபட்டுட்டு தனி இடத்துல வாழ்ந்து, நம்ம வந்து ஏற்கனவே படிச்சோம் இல்லையா, அவங்களுடைய குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்கும், தனி இடத்தில் மற்றவர்களோட சேர்ந்து வாழ மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி நிலை. அடுத்து குறைவாக உண்டு. ஒரு யோகியானவன் எப்படி இருப்பான், அளவோட சாப்பிடுவான். யுக்தாகார விகாரஸ்ய யுக்த சேதியனகன்னு நம்ம படிச்சோம் அஷ்டாங்க யோகத்துல. அதே மாதிரி அளவோட சாப்பிட்டு உடல் மனம் மற்றும் பேச்சினை கட்டுப்படுத்தி அவங்க என்ன செய்வாங்க, ஆமை தன்னோட கூட்டுக்குள்ள தன்னை உடலை சுருக்கிக்கிற மாதிரி ஒரு சித்தார்த்தியர் முனி என்ன செய்வான், தன்னுடைய அங்கங்கள் தன்னுடைய இதெல்லாம் வந்து குறுக்கிக்குவான், தன்னுடைய ஐம்புலன்களை வந்து சுருக்கிக்குவான். அப்படி பேச்சினை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி எப்போதும் தியானத்தில் ஆழ்ந்து பகவானை பற்றிய அந்த தியானத்துல மெடிடேஷன்ல உட்கார்ந்து பற்றுதல் இன்றி எந்தவித ஆசையும் இல்லாம அகங்காரம், பொய்யான வலிமை, பொய்யான பெருமை, இதெல்லாம் என்னது, ஃபால்ஸ் ஈகோ,
இதுல இருந்து காமம், கோபம் மற்றும் ஜடப்பொருட்களை ஏற்பதிலிருந்து விடுபட்டு உரிமை உணர்வின்றி எதுக்கும் ஆசைப்பட மாட்டாங்க. இது எல்லாமே எது பகவானுக்கு சொந்தமானது. அவருடைய சொத்துல நமக்கு தேவையானது மட்டும் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு மத்ததெல்லாம் மற்றவர்களுடையது. மத்தவங்க அனுபவிக்கட்டும். எல்லாம் அவருடைய சொத்து. நாமே அவருடைய சொத்துன்னா நம்ம இங்க படைக்கப்பட்ட பொருள் அத்தனையும் பகவானுடைய சொத்து அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சு அமைதியாக இருக்கும் மனிதன் தன்னுணர்வின் நிலைக்கு நிச்சயமாக உயர்த்தப்படுகிறான். அவன் என்ன செய்வான்? புலனின்ப பொருட்கள் அடையறதுக்கு எப்பவுமே முயற்சி செய்ய மாட்டான். அகங்காரத்துல இருந்து அவன் முழுமையா விடுபட்டு இருப்பான். அப்படிப்பட்ட நிலையில எல்லா விஷயங்கள்லயும் அவனுக்கு பற்றுங்கிறது அறவே விட்டு போயிடும். பற்றற்றவன் ஆகிடுறான். அந்த மாதிரி நிலை எப்படிப்பட்ட நிலை? பிரம்மத்தை உணரக்கூடிய நிலை. அகம் பிரம்மாஸ்மி, நானே ஒரு பிரம்மன். நம்ம ஆத்மா ஒரு பிரம்மன் அழைக்கப்படுது இல்லையா? அந்த நிலைக்கு அவன் வந்துருவான். இதுதான் பிரம்மபூத நிலை அப்படின்னு இங்க சொல்லப்படுது. இப்ப நம்மளுடைய நதியெல்லாம் என்ன செய்யும்னா கடல்ல சேருது. தடையின்றி வரக்கூடிய அந்த ஆசைகள்லாம் என்ன பண்ணும்? அதனால பாதிக்கப்படாதவன் யார் ஒருத்தனோ அவன் தான் என்ன பண்றான்? பிரம்மபூத நிலையை அடைந்தவனாக அகப்பெறுகிறான் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் வழியா சொல்லப்பட்டது. 55. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தியா மாம் அபிஷானாதி யவான் யஸ்மி ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷதேதம் அனந்தரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பக்தி தொண்டு மட்டுமே என்னை பகவானாகிய முழு முதற் கடவுளை உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். தன்னைத்தானே உணரணும். செல்ஃப் ரியலைஸ் பண்ணணும். செல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். இதெல்லாம் முடிஞ்சவனாலதான் பகவானை உணர முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இருக்கவன் தான் என்ன பண்ணுவான்? பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுவான். அவனால மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும்? பகவானை புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடிகிறது. அவனால என்ன பண்ண முடியும்? பகவானுடைய அந்த வைகுண்ட லோகங்கள்ல அவனால ஈஸியா உள்ள போக முடியுது. அந்த மாதிரி போனதுனால அவனுக்கு என்ன கிடைக்குது? அந்த பகவானை போன்ற அந்த உருவம், அவருடைய உருவம், சுய ரூபமே, அந்த மோட்சம் 5 விதமான மோட்சங்களை பத்தி நம்ம அன்னைக்கு படிச்சோம் இல்லையா? அதுல இவன் சாரூபிய அப்படிங்கிற அந்த பகவானுடைய அந்த ரூபத்தை அடையக்கூடிய நிலைக்கு அவன் வருகின்றான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 56. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வகர்மான் யபிச்சதா குர்பானோ மத்யபாஸ்ரய மத்ரஷாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா இருக்கிறாங்க. அவங்க என்ன செய்யறாங்க? ஒரு தூய பக்தர். அவங்க எல்லா விதமான செயல், வாக்கிங் போறாங்க, பாகவதம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, சீடர்களோட மீட்டிங் வைக்கிறாங்க, நைட்டு உட்கார்ந்து 1 மணிக்கு அவங்க சொந்த வேலையை பாக்குறாங்க. அந்த மாதிரி எல்லா வித செயல்களையும் அவங்க ஈடுபட்டு இருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு தூய பக்தர்கள் என்ன செய்யறாங்க? பகவானுடைய பாதுகாப்பின் கீழ் இறைவனோட பாதுகாப்புல வந்துடுறாங்க. அவங்க கப்பல்ல போகும்போது அவங்களுக்கு மாரடைப்பெல்லாம் ஏற்படுது. நிறைய உடல் உபாதைகள்லாம் ஏற்படுது. 69 வயசுக்கு மேல வெளிநாட்டுல போய் 12 வருஷங்கள் பல இடங்கள்ல உலகம் முழுக்க சுத்தி வந்தாங்க. அப்படிப்பட்ட வயசான காலத்துல அவங்களுக்கு யார் பாதுகாப்பு கொடுத்தா? பகவான் கிருஷ்ணர் தான் என்ன பண்றாரு? பாதுகாப்பு கொடுக்கிறாரு. அவருடைய கருணையினால இறைவன் அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். நித்தியமான அழிவற்ற இடம். இன்னைக்கும் நாம பிரபுபாதா 77 அதுலயே மறைஞ்சிட்டாங்க. இன்னைக்கு வரையிலும் அவங்களுடைய புஸ்தகத்தை தான் நாம வச்சு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அவங்களுடைய பகவத்கீதையாகட்டும், பாகவதமாகட்டும், எல்லாமே அவங்க எழுதின அந்த விளக்க உரையை தான் நம்ம படிக்கிறோம். அப்போ அவங்களுடைய நித்தியமான அந்த புகழ், அவங்க உடல் தான் அழிஞ்சிருக்கு, அவங்களுடைய எழுத்துக்கள் மறையல. அதை நம்ம என்ன பண்றோம்? அழிவற்ற ஒரு இடத்தை அவங்க அடைஞ்சிருக்காங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணமா இங்க இருக்கிறாங்க. மாதாஜி 58. ஹரே கிருஷ்ணா. மச்சித் சர்வ துர்கானி
மத்பிரசாதாத் தரிஷ்யசி அதசேத்வம் அகங்காரான் நஸ்ரோஷ்யசி வினங்க்ஷ்யசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து சொல்ற பகவான், நீ என்னை பற்றிய உணர்வு நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். இப்ப வந்து எல்லா தடங்கள்லயும் நம்ம பிரபுபாதா கடந்து நிலைச்சு நிக்கிறாங்க இல்லையா? அத மாதிரி நீ என்ன செய்வ? அர்ஜுனர்கிட்ட சொல்றாங்க, நீ வந்து என்ன செய்யணும்? என்னை பற்றிய உணர்வோட நீ என்ன செய்யணும்? போர் புரியணும். உன்னோட தொழில் என்ன? போர் புரியணும். அந்த மாதிரி நீ செஞ்சின்னா உன்னுடைய இந்த பாண்டேஜ் வாயில இருந்து நீ என்ன செய்வாய்? விடுதலை அடைவாய். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். நீ அழிந்து விடுவாய். என்ன அர்ஜுனன் வந்து அழிந்து போவானா? இல்ல, அவன் என்ன பண்ணுவான்? பகவான் சொல்றதை கேட்காம நான் என் இஷ்டத்துக்கு தான் செயல்படுவேன்னு சொன்னா இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரம், ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி அப்படிங்கிற இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரம், புனரவி ஜனனம் புனரவி மரணம், அதுல வந்து மாட்டிக்கொள்வாய் அப்படின்னு பகவான் வந்து அவருக்கு அறிவுறுத்துறாரு. 60 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 61 பிரபு. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் இருத்தேஷு அர்ஜுன திஷ்டதி பிரமாயன் சர்வபூதானி யந்திராரூடானி மாயையா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதுல என்ன சொல்றாங்க? அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் விற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளை வழி நடத்துகின்றார். நம்மளுடைய உடல் எப்படிப்பட்டது? ஒரு இயந்திரத்துக்கு ஒப்பா சொல்லப்படுது. ஒரு எல்லா விதமான உறுப்புகள், அதாவது ரத்தம், மஜ்ஜைகள், அப்புறம் வந்து நிக்கிறதுக்கு வந்து நம்மளுடைய எலும்புகள் நரம்புகள்லாம் வந்து தூண்களா வச்சு இந்த உடல் வந்து ஒரு இயந்திரம், ஒரு ரதம், ஒரு நமக்கு வந்து உதவி செய்யுது. இந்த ஆத்மா வந்து உள்ள உட்கார்றதுக்கு ஒரு உதவியா, ஒரு உபகரணமா அந்த இடத்துல இருக்குது. அப்படிப்பட்ட அந்த உடல், அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா, அதை யார் பயணப்பட வைக்கிறா? அவருடைய இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பரமாத்மாவாக இருக்கக்கூடிய அந்த பகவான் தான் என்ன செய்யறாரு? நம்மள வழி நடத்துறாரு. இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா 2 பறவைகள்ல ஒரு பறவை வந்து பழம் தின்னக்கூடிய பறவையாக ஆத்மாவாகிய நாம், இன்னொன்னு அந்த பழம் தின்னும் பறவைய பார்த்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த சாட்சி பறவை. நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் அந்த சாட்சி பறவை என்ன பண்ணுது? உற்று நோக்கிக்கிட்டே இருக்கு. நம்மளுடைய பாவ கணக்கு, புண்ணிய கணக்கு எல்லாத்தையும் அது வந்து என்ன பண்ணுது? கணக்கு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. அடுத்த பிறவியில அதுக்கு தகுந்த உடலை வந்து நமக்கு இயற்கை மூலமா நமக்கு வந்து பகவான் வந்து அமைச்சு கொடுக்கிறாரு. அந்த சாட்சி பறவையா இருக்க எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து செஞ்சிட முடியாது. பகவான் விருப்பப்பட்டா மட்டும்தான் நம்மளுடைய செயல்களும் வந்து அந்த இடத்துல நடைபெறும். பகவானே நம்மளை வழி நடத்துகிறார் நம்ம அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரபு 62 பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தம்யேவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் சதானாம் பிராப்ஸ்யசி சாஸ்வதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பரத வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாக. எவரிடம்? நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மாவிடம். அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாங்க. நாம் வந்து நிறைய இந்த உலகத்துல வந்து துன்பங்களை, பலவிதமான துன்பங்களை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம். அந்த துன்பங்கள்ல இருந்து நாம எல்லாம் விடுதலை அடையணும் அப்படின்னு நினைச்சா நாம என்ன செய்யணும்? பகவானுடைய பாதங்களை சரணடையணும். நம்மளுடைய பகவத்கீதையோட தத்துவமே பகவானை சரணடைகிறது தான். அதை நோக்கிதான் நம்மளுடைய ஸ்லோகங்கள்லாம் போயிட்டு இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா இது பூரி ஜெகநாதர் இது திருவுருவம் இருக்கு. அதுக்கு எல்லாரும் வந்து சரணம் பண்றாங்க. வேதங்கள்ல எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? தத் விஷ்ணு பரமம் பதம் அப்படின்னு வந்து சொல்ல இருக்கு. அதாவது இங்க படைக்கப்பட்டிருக்க அத்தனையும் என்னது? கடவுளுடைய உலகம். அது நாம இருக்கக்கூடிய இந்த உலகம் வந்து ஜட உலகம். இதை தாண்டி ஆன்மீக வெளியில இருக்கு இல்லையா, வைகுண்ட லோகம். அந்த இடத்தான் வந்து பரமம் பதம்,
தத் விஷ்ணு பரமம் பதம்னு சொல்லக்கூடியது அந்த வைகுண்ட லோகங்களை பத்தி சொல்லியிருக்குது. அங்க போகணும்னா நாம என்ன செய்யணும்? அவர்கிட்ட சரணாகதி அடையணும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல சொல்லப்பட்ட கருத்து. பிரபு 63 பிரபு. हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. इति ते ज्ञानम् आख्यातं प्रियतरं मया विंशुष्यत् अशेषेण यथाशसि तदा कुरु। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை, குஹ்யாத் குஹ்யதரம் அப்படின்னா என்ன? ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கி உள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். பகவான் இங்க யாரையும் கட்டுப்படுத்தல. நம்ம எல்லா உயிர் வாழ்களுக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஃப்ரீவில் கொடுத்திருக்கிறாங்க. நமக்கெல்லாம் ஒரு சுதந்திரம் குறிப்பிட்ட அளவு சுதந்திரம் இருக்கு. அந்த சுதந்திரத்தை தப்பா பயன்படுத்தி தான் நம்மளாம் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? இங்க பிறந்துட்டோம். இந்த வீழ்ச்சி நம்மளுடைய தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களா நம்மெல்லாம் இருக்கிறோம் அந்த சுதந்திரத்தினால. இப்பவும் பகவான் என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனனுக்கு சுதந்திரத்தை கொடுக்கிறாரு. இவ்வளவு சொல்ல உனக்கு ரகசியமான காட்டிலும் ரகசியமான விஷயங்களை நான் உனக்கு ஞானத்தை கொடுத்துட்டேன். நீ இத நல்லா யோசனை பண்ணி நீ என்ன செய்ய விரும்புறியா அதை செய்யி. நீ போர் புரிய விரும்புறியா இல்ல சந்நியாசம் போறியா அதை நீயே முடிவு பண்ணிக்கோ. எப்படியா இருந்தாலும் நான் அவங்களெல்லாம் அழிச்சிருவேன் அப்படிங்கிறத சொல்லாம பகவான் என்ன பண்றாரு? அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 65. हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. मन्मना भव मत् भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां देवश्यसि सत्यं दे प्रतिजाने प्रियो असि मे। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து, பகவானை பத்தி எப்போதும் என்ன செய்யணும்? 24/7 நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. பகவான நாம 24 மணி நேரமும் என்ன செய்யணும்? வாரத்துல 7 நாட்களும், அதாவது வாழ்நாள் பூரா அவரை நினைச்சுக்கிட்டே அவரை வழிபட்டுக்கிட்டே நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம வாழ்க்கையை கழிக்கணும். இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. இத மாதிரி செய்யறவங்க யாரு என்ன அடைவாங்க? நிச்சயமா கிருஷ்ண உலகத்துக்கு சென்றடைவார்கள். நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். யாருக்கு சொல்றாரு? அவருடைய பிரிய நண்பனான அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு. அதையேதான் நமக்கும் அவருக்கு சொல்றதையேதான் நம்ம நம்மளும் எடுத்துக்கணும். பகவானுடைய உருவத்தை நம்ம எப்படியெல்லாம் தியானம் பண்ணலாம்? அவருடைய கிருஷ்ண உருவத்தை நம்ம மனசுல நிலைநிறுத்தலாம். அவருடைய 2 கரங்கள்ல புல்லாங்குழல் இருக்கு. தலைமுடியில மயிலிறகு இருக்கு. அழகிய நீல நிற மேனி, கருகருன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த நீல நிற மேனியில அழகான திருமுகத்தோட அந்த உருவத்துல நாம என்ன செய்யணும்? நம்ம மனசை நிலைநிறுத்தணும். மஞ்சள் பட்டு உடுத்தி அவருடைய அழகிய இதுல இருக்கு. அவருடைய ரூப வர்ணனைகள்லாம் எதுல படிக்கலாம்னா, நம்ம பிரம்ம சமீதை படிச்சோம்னா அதுல அவருடைய அழகெல்லாம் கொடுத்திருக்குது. அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானுடைய ரூபத்தை நமக்கு விருப்பப்பட்ட எந்த ரூபத்தை வேணா நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கிருஷ்ணரா இருக்கலாம், நாராயணரா இருக்கலாம், நரசிம்மரா இருக்கலாம், இல்ல ராமரா இருக்கலாம், வராகரா இருக்கலாம், இல்ல மாதவர் அப்படின்னு எத்தனையோ ரூபங்கள் அவருடைய எத்தனையோ நாமங்கள். அதுல ஏதோ எந்த ரூபம் நமக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த ரூபத்தை நாம மனசை நிலைநிறுத்தி ஒருமுகப்படுத்தி அவரை நாம வணங்கும் போது நாம என்ன செய்வோம்? அவருடைய இருப்பிடத்துக்கு சென்று சேரலாம் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருள். 66 பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கலாம் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ மாமேகம் சரணம். படிங்க. மாமேகம் சரணம் ரிஜ அகம் துவாம் சர்வ பாபேஷு மோட்சயிஷ்யாமி மா சுஷ்கா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இது சரம ஸ்லோகம்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஸ்லோகம். இது ஆக்சுவலா இந்த ஸ்லோகம் தான் நம்மளுடைய பகவத்கீதையோட லாஸ்ட் ஸ்லோகம். அதாவது லாஸ்ட் கருத்து இதுதான் கொடுக்குது. பகவான் என்ன சொல்றாங்க? எல்லா விதமான தர்மங்களையும் திறந்துட்டு நம்ம என்னென்ன தர்மம் பார்த்தோம்? இதெல்லாம் கர்மங்களை பார்த்தோம். கர்ம யோகா பார்த்தோம், ஞான யோகா பார்த்தோம், அஷ்டாங்க யோகா பார்த்தோம், பக்தி யோகான்னு பார்த்தோம். அது மாதிரி நிறைய நம்ம பகவான்கிட்ட
பரமாத்மாவை பார்த்து பரமாத்மானா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், வர்ணாசிரமம்னா என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டோம், சந்நியாசம், பற்றின்மை, புலன்களை எல்லாம் மனசையும் எப்படி கட்டுப்படுத்துறது, இந்த மாதிரி நிறைய வந்து பகவான் வந்து நமக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. தர்மத்தை வழியில எப்படி எல்லாம் நடக்கலாம் அப்படின்ட்டு. அப்படிப்பட்ட இந்த எல்லா விதமான தர்மங்களையும் திறந்துடு. நீ எதுவுமே பண்ண வேணாம். எதுவுமே பண்ண வேணாம்னா என்ன, எந்த விதமான செயல்களையும் நீ ஈடுபட வேணாம். அப்படி வந்து என்னை மட்டுமே சரணடைவாயாக, பகவான் மட்டுமே போதும் அப்படின்னுட்டு நம்ம அவருடைய பாதங்கள், உன்னை விட்டா எனக்கு கதி கிடையாது அப்படின்னு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், அவர்கிட்ட சரணடையும் போது நம்ம எல்லா விதமான பாவங்கள்ல இருந்தும் விடுதலை அளிக்கின்றேன் அப்படின்னு பகவான் என்ன சொல்றாரு, இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஒரு உறுதியை கொடுக்கிறாரு. பாவங்கள் எல்லாம் நான் உன்னை விளைக்கிறேன். நம்ம குருவை போய் நம்ம ஷெல்டர் எடுத்துக்கும் போது என்ன பண்றாங்க, குரு நம்ம பாவ விளைவுகள் எல்லாம் நம்மள்ட்ட இருந்து நீக்குறாங்க இல்லையா. அவருடைய பாதங்களை நம்ம திருவடி தாமரைகள்ல தஞ்சமடையும் போது நம்ம பாவங்கள்லாம் நீக்கப்படுது. அது மாதிரிதான் பகவான் என்ன சொல்றாரு, நீ பயப்படாத அர்ஜுனா, நீ எல்லா வித தர்மங்களையும் கைவிட்டு என்ன வந்து சரணடை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து சரணாகதி, இந்த சரணாகதி தத்துவத்தை வந்து நம்மளுடைய சனாதன கோஸ்வாமி வந்து தன்னுடைய ஹரிபக்தி விலாசத்துல அழகா ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஆணுகூல்யஸ்ஸ சங்கல்ப பிரதிகூல்யஸ்ஸ வர்ஜனம் ரக்ஷஸ்தீதி விஸ்வாசோ போக்திருத்வே வரணம் ததா ஆத்ம நிக்ஷேப கார்பண்யே ஷட்விதா சரணாகதி. இந்த 6 விதமான செயல்கள், அதாவது என்ன, பகவானை பத்திய என்னென்ன ஃபேவரோ பகவானுக்கு அது எல்லாம் செய்யணும் முதல் நிலை. அப்புறம் பகவானுக்கு எதெல்லாம் ஃபேவர் இல்லையோ அது எல்லாத்தையும் கைவிட்டணும். அப்புறம் பகவான் மேல எப்படி நம்பிக்கை வைக்கணும், திடமான நம்பிக்கை வைக்கணும். அப்புறம் அவர்கிட்ட நாம வந்து எப்படி இருக்கணும், நன்றியோட இருக்கணும். அப்புறம் கருணை, அவரை விட்டா நமக்கு பாதுகாப்பாரு யாருமே இல்ல, நீதான் கதி அப்படின்னு சுத்தமா வந்து என்ன பண்ணணும், சரணாகதி அடையணும். அப்படிப்பட்ட அந்த சரணாகதி தான் நம்மள என்ன செய்யும், நம்ம வந்து மோட்சத்துக்கு நம்மள கொண்டு போகும். இது வந்து நம்மளுடைய சனாதன கோஸ்வாமியால எழுதப்பட்ட அந்த ஸ்லோகம். இது வந்து பகவான் வந்து இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு. நாமளும் எப்படி பகவானை சரணடைகிறது அப்படிங்கிறத இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும். பிரபு 67. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதம் தே நாத பஸ்காய நாபக்தாய கதாசன நாசாஷு சுருசவே வாட்சயம் நசமாம் யோ அப்பியசுயதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்படிப்பட்ட இந்த ரகசியமான ஞானத்தை யாருக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாங்க. தவம் இல்லாதவருக்கோ, அறநெறிகள்ல சொல்லப்பட்ட தவங்களை செய்யாதவங்களுக்கோ, பக்தி இல்லாதவருக்கோ, பகவான் மேல பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணமே இல்லாம பகவானுக்கு சேவை செய்யாத நபர்களுக்கோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்களுக்கோ, அவங்கள வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் வந்து ஒரு மானிட வேடத்துல வந்தவரு, மதுராபுரி இளவரசன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்படி இல்லாம அவரை பக்தியோட அவருடைய பக்தி தொண்டுல ஈடுபடணும். அது ஈடுபடாதவங்களுக்கோ, என் மீது பொறாமை உள்ளவர்களுக்கோ, சிசுபாலன் போன்ற அந்த பொறாமை உள்ளவர்களுக்கோ இந்த பகவத்கீதை என்ன சொல்லக்கூடாது, ஒருபோதும் விளக்கக்கூடாது, சொல்லவே கூடாது. என்னுடைய இந்த ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரகசியமான ஞானம். இந்த ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இதை சொல்லலாம். அர்ஜுனன் வந்து அந்த ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய நிலையில இருந்தான், பக்தனா இருந்தான், தூய்மையோட அன்புடன் நண்பனா இருந்தான். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் வந்து என்ன செய்ய முடியும், இந்த ஞானத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும். மத்த அந்த நபர்களால், பொறாமைப்பட்ட நபர்களால என்ன பண்ண முடியாது, புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதனால அவங்களுக்கெல்லாம் இதை வந்து யாரும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னுட்டு வந்து பகவான் நீங்க வந்து சொல்லிட்டாங்க. பிரபு நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா 68, மாதாஜி. 69. யாயுதம் பரமம் குய்யம் மத் பக்தேஷு வபிதாஸ்யதி பக்திம் மயும் பராம் தத்வா மாம் ஏவஷ்யத் யசம்சயா. லைனிங் తీసుకున్నారా? நச தஸ்மான் மனுஷேஷு கஸ்ஸின்மே பிரிய கிருத்தம் பவிதா நசமே தஸ்மாத் அந்நிய பிரியதோ புவி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இது யாருக்கு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியாச்சு. அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க, எப்படிப்பட்டவங்க வந்து எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள்,
இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு, யாருகிட்ட? பக்தர்கள்ட்ட விளக்குறவங்களுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். இந்த பகவத்கீதை யாருக்கெல்லாம் நம்ம உபதேசம் பண்ணலாம்? பக்தர்களுக்கெல்லாம் நம்ம உபதேசம் பண்ணலாம், எடுத்து சொல்லலாம், அவங்களெல்லாம் நம்ம இந்த குரூப்ல இணைச்சு விடலாம். அப்படி செய்யக்கூடியவன் என்ன பண்ணுவான்? என்னுடைய திருநாட்டிற்கு வருகின்றான். உங்களால முடிஞ்சா நீங்களும் கொஞ்சம் பேரை அடுத்த மாசம் டிசம்பர் மாசம் கோர்ஸ்ல சேர்த்து விடுங்க. நீங்க பகவானுக்கு விருப்பப்படுறவங்களா ஆயிடுவீங்க. அதான் சொல்றாரு. அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவே முடியாது. இந்த பகவத்கீதை யார் ஒருத்தவங்க எடுத்து சொல்றாங்களோ, அந்த பகவத்கீதை கேட்கறதுக்கு 4 பேரை யார் நம்ம இந்த குரூப்ல இணைக்கிறோமோ, அப்படிப்பட்டவர்கள்லாம் பகவானுக்கு பிரியமானவர்கள். அவருடைய ஞானத்தை எடுத்து சொல்லுறதுக்கு கேட்கணும். அதை கேட்கக்கூடிய நிலையில கொண்டு வர்றவங்க எல்லாம் பகவானுக்கு பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பிரபு 70. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியேஷ்யதே சயமியும் தர்மயம் சம்பாதம் ஆவயோ ஞான யஜ்ஞேன தேனாயம் இஷ்டசியாம் இது மே மரியாதை. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். இப்ப மறுபடியும் சொல்றாரு பகவான். என்ன சொல்றாரு? பக்தி யோகா பிளஸ் புத்தி யோகா ரெண்டும் சேர்த்து சொல்றாங்க. அதாவது புத்திங்கிறது இந்த இது ஞானம், பகவத்கீதைங்கிற அந்த ஞானத்தை யார் ஒருத்தன் கற்றுக்கொள்கிறானோ, படிக்கிற நம்ம ஞான யோகத்துல ஈடுபடுறோம் இல்லையா, அப்படிப்பட்டவன் என்ன செய்வான்? பகவானை வழிபடுவான், பக்தி யோகத்துக்கு வந்துடுவான் அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. 71 பிரபு. சரத்வான் அனசூயஸ்ய சுருணியாத் அபியோ தரா சோ அபிமுக்த சூர்பாங்க லோகான் பிராணியாத் புண்ணிய கர்மனாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றினும் இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான். பகவான் வருஷலா சொல்லிட்டு வர்றாரு. என்ன சொல்றாங்க? ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க, தவம் இல்லாதவர்கள், பக்தி இல்லாதவர்கள், பொறாமை பிடிச்சவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லாத அப்படிங்கிறாரு. அப்புறம் என்னுடைய பக்தர்களுக்கு யாரோ ஒருத்தவன் இதை எடுத்து சொல்றானோ அவன்லாம் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுல அடுத்தது இதை யாரெல்லாம் படிக்கிறாங்களோ, இது படிக்கிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் நிச்சயமா பக்தி யோகத்துக்கு வந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப கடைசியா கேட்கறது, இதை யார் ஒருத்தங்க நம்பிக்கையோடையும் பொறாமையின்றியும் இப்ப பக்தர்களாகிய நீங்கள் இப்ப கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க. அப்படிப்பட்ட இதெல்லாம் யாரெல்லாம் கேட்கறீங்களோ அவங்க எல்லாம் எங்க போவாங்க? பாவத்துல இருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தக்கூடிய மங்களகரமான லோகங்கள், மேலுலகங்களுக்கு செல்ல முடியும். நமக்கு மேல இருக்க கிரகங்களுக்கு செல்ல முடியும்னு பகவான் இங்க சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன வாச நஷ்டோ மோக சம்ஸ்கிருதி லப்தா தவத் பிரசாதா மயா யுச்சதா சிதிதோ அஸ்மி கத சந்தேக கரிஷ்யே வசனம் தவ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அர்ஜுனன் சொல்றாரு, இவ்வளவு நழி எல்லா பகவானுடைய எல்லா உபதேசங்களையும் கேட்டுட்டு அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு? எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு பகவான. வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது. இவ்வளவு காலமா பயங்கர மயக்கம், குழப்பம், கவலை, வருத்தம், எல்லா விதமான நிலைகள்லயும் அர்ஜுனன் இருந்தாரு. இதெல்லாம் இப்ப என்னை விட்டு போயிடுச்சு. தங்களது கருணையால், பகவான் எப்படிப்பட்டவரு? பகவான் மெர்சி, அவருடைய மெர்சி ஆஃப் லார்டு, அவருடைய கருணையினால நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். அவருடைய நினைவு என்ன? அவன் ஒரு வீரன், வில் வீரன். அவனுடைய நினைவு இது எதிரிகள் ஆகிய அந்த கௌரவர்களை அழிக்கணுங்கிறது தான் அவனுடைய உண்மையான நினைவு. அதை மறுபடியும் அடைஞ்சிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியோட இருக்கிறேன். எல்லா சந்தேகங்கிற அந்த அசுரர்கள்லாம் என்னை விட்டு போயிட்டாங்க. உங்களது உபதேசங்கள் படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். அவர் என்ன சொல்றாரு? பகவானுடைய உபதேசம் என்ன? நீ போர் புரியணும், போர் புரிஞ்சு இந்த ராஜ்யத்தை நீ ஆளு, உன்னுடைய புகழை நிலைநிறுத்திக்க அப்படின்னு எவ்வளவு சொல்றாரு. எல்லாமே பகவானோட திட்டம் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் இப்ப அர்ஜுனனுக்கு நல்லா புரிஞ்சு போச்சு. புரிஞ்சு போய்
பகவானை வந்து கை தூப்பி மண்டியிட்டு கை கூப்பி தொழுது நான் உங்களுடைய எண்ணப்படி நான் நடக்கிறேன். இதுதான் வந்து ஒரு பக்தன் எப்படி இருக்கணும்னா, ஒரு பகவானுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றக்கூடியவனாக இருக்கக்கூடியவன் தான் உண்மையான பக்தன். அத வந்து இப்ப வந்து அர்ஜுனன் வந்து ஒத்துக்கிறான். அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்படும். பிரபு 74, 75. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण। संशय उवास संजय उवास इत्ययम् इत्थं वासुदेवस्य पादस्य स महात्मनः संवाद समद्भुतं रोमशरणं व्यासप्रसादाच्च युधुवा नेदत्कुय्यमहं परं योगं योगेश्वरा कृष्ण साक्षात् कथयदा स्वयं। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப சஞ்சயன் வந்து இவ்வளவு நாளி அமைதியா எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு கேட்டுக்கிட்டு நடக்கிற போர்க்களத்துல பகவானுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நடந்த உரையாடல் எல்லாம் கேட்டுட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு, இரு மகாத்மாக்கள். யார் இந்த இரு மகாத்மாக்கள்? நம்முடைய பரம பூர்ண கிருஷ்ண பகவான், இன்னொருத்தர் நம்முடைய வில்வித்தையில சிறந்த வில்லாளியான அந்த அர்ஜுனன். இரண்டு மகாத்மாக்களுக்கும் இடையிலான இந்த உரையாடலை நான் கேட்டேன். அவருதான் வந்து அதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனது மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகின்றது. அவருக்கு என்ன ஆகுது? ரோமஹர்ஷனம், மயிர்கூச்சரியுது. அந்த அளவுக்கு அந்த உரையாடல் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு மெய் சிலிர்ப்பை ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு? வியாசரின் கருணையினால். வியாசர் பகவான் யாரு? சஞ்சயனுடைய குரு. இவர் வந்து அவருடைய சீடன். அவருடைய கருணையினால இவருக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? ஞான பார்வை. அந்த போர்க்களத்துல நடக்கக்கூடிய இந்த எல்லா விஷயங்களையும் தன்னுடைய அந்த திவ்ய கண்களால திவ்ய திருஷ்டியுடைய அந்த கண்கள் மூலமா பார்த்து திருதராஷ்டிரனுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த கருணை இந்த இடத்துல ஆன்மீக குருவோட முக்கியத்துவம். ஒரு ஆன்மீக குருவை தான் வந்து என்ன பண்ண முடியுது? தன்னுடைய சீடனுக்கு எது தேவையோ அதை வந்து வழங்க முடியுது. அப்படிப்பட்ட அந்த ஆன்மீக குருவை தான் வந்து இங்க முக்கியத்துவமா சொல்லியிருக்கு. வியாசருடைய கருணையினால யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர், யோகேஸ்வரா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த யோகங்களுக்கெல்லாம் இறைவன் யாரு? நம்முடைய பகவான் கிருஷ்ணர். அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். அரண்மனையில இருந்தபடியே அவர் என்ன செய்யறாரு? இருந்து அந்த இடத்துல இருந்தபடியே கேட்கிறாரு. அந்த மாதிரி ஆன்மீக குருவுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் வியாச பூஜைன்னு நல்லா நடத்துறோம் இல்லையா? இந்த பகவான் வியாசர் தான் இங்க வந்து சஞ்சயனுக்கு அந்த திவ்ய கண்களை கொடுத்திருக்கிறாரு. அதன் மூலமா அவர் பார்த்தது சொல்றாரு. 76 பிரபு. हरे कृष्ण माता। ஹரேஷ். राजन् संसृत्य समवादमिम मत्पुदं केशवार्जुनयोः पुण्यं दृश्यामि सा मुहुर्मुहुः। हरे कृष्ण माता। முகுன்னா நான் மீண்டும் 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 என்ன ஆகுறாரு? உணர்ச்சி வசப்பட்டு சஞ்சயன் சொல்றாரு, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைந்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன். பகவானுடைய விஷயங்களை கேட்க கேட்க நமக்கு எப்படி இருக்கும்? இன்பம் அடைவோம். இங்க வந்து அவர் நேருக்கு நேரா கேட்கிறாரு. தன்னுடைய அரண்மனையில இருந்தபடியே நேருக்கு நேரா பகவான் கிருஷ்ணரோட உரையாடல அவரு கேட்கிறாரு. அவருடைய திருவுருவத்தை பாக்குறாரு, விஸ்வரூபத்தை பாக்குறாரு. இதெல்லாம் அவரு நினைச்சு நினைச்சு என்ன செய்யறாரு? ஆனந்தம் அடைகிறாரு. ஏன்னா அவரு வந்து பகவான் கிருஷ்ணருடைய ஒரு தூய பக்தர் சஞ்சயனும். அதனாலதான் வந்து அவருக்கு என்ன கிடைக்குது? அந்த இன்பம் கிடைக்குது அப்படிங்கிறத இவர் வந்து சொல்றாரு. யாருகிட்ட? திருதராஷ்டிரன்ட்ட சொல்றாரு. பிரபு 78. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर् ध्रुवा नीதிர் மதிர்மமா। ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்றாங்க? யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர், யோகேஸ்வரர் என்ன சொல்றாரு? எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, எந்த இடத்துல எல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கின்றாரோ, அப்புறம் உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம், இவங்க ரெண்டு பேரோட சேர்ந்த கலவை எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக என்னென்ன இருக்கும்? செல்வம், வெற்றி, அசாதாரணமான வலிமை, நியாயம். அவங்க என்ன வந்து பகவான் இருக்கிற இடத்துல என்னென்ன இருக்கும்? பகவான் வந்து
செல்வ மகாலட்சுமியை நெஞ்சில வச்சிருக்கிறவர், அதனால செல்வம் இருக்கும். வெற்றி எப்படி இருக்கும்? பகவான் இருக்கிறதுனால வெற்றி கிடைக்கும். அசாதாரணமான வலிமையும் அர்ஜுனனுக்கு கிடைச்சது வந்து பகவான் இருக்கிறதுனாலதான். நியாயம், தர்மத்தின் பக்கம்தான் அவர் துணை நிற்கிறாரு. அதெல்லாம் இருக்கும். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல சஞ்சயன் சொல்றாரு. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? திருதராஷ்டிரனுக்கு வந்து குறிப்பா சொல்லிடுறாரு, நிச்சயமா பாண்டவர்கள் தான் ஜெயிப்பாங்க. ஒரு காலத்திலயும் கௌரவர்கள் ஜெயிக்க போறதில்ல, அவங்களோட வீழ்ச்சி நிச்சயமானது அப்படின்னு சொல்லி திருதராஷ்டிரன் மனசு கலங்கி போகுது. வேற வழி இல்ல. அதுதான். ஏன்னா அவங்க அதர்மம். நம்ம இந்த பகவத்கீதை 18 நாளும் நம்ம வந்து இதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கிட்டு வரோம். ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, பிரகிருதி, காலம், கர்மம், இது எல்லாமே நம்ம வந்து வருஷலா இத்தனை நாள் நம்ம பார்த்துட்டோம். இதுல வந்து நம்மளுடைய என்ன பாக்குறோம்? சரி, ஓகே. இதுல வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்? எல்லாமே வந்து பகவானுடைய அந்த செயல்கள் நடக்குது. இந்த 4 விஷயங்கள் வந்து நிரந்தரமானவை. நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் மட்டும் டெம்பரரி ஆனது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம இதுவரையிலும் பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். இப்ப வந்து இன்னைக்கு நம்ம வந்து 18வது சாப்டர் நல்லபடியா முடிச்சிட்டோம். கடைசியில வந்து இன்டர்நெட் மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுத்திட்டு நம்மள. பிரபு நீங்க வந்து பலஸ்ருதி சொல்லுங்க. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே ओम सत् इति श्री भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगे नाम अष्टादशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्जुन मस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण माता வாழ்க। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपादा की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा डिवोटीज, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। நல்லபடியா நம்ம முடிஞ்சது. கடைசி நாள் நம்மளோட இன்டர்நெட் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் பண்ணிருச்சு. ஓகே, பகவான் கரெக்டா முடிச்சா பார்த்தா முடிச்சு கொடுத்தாரு மாதாஜி. ஆமா தடை வந்தாலும் சங்கடம் முடிச்சு கொடுத்தாரு பார்த்து கடைசி வரைக்கும். ஆமா, எனக்கு என்னன்னே அதுதான். புரியல. டக்குன்னு ஸ்கிரீன் போயிடுச்சு, இது போயிடுச்சு, எல்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு ஒண்ணும் புரியல. நான் திருப்பி ட்ரை பண்ணி பார்த்தா நடக்கல. சரி போன்ல வச்சு முடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு. அவ்வளவுதான் மாதாஜி, டக்குனு அடுத்த ஒரு போய் போய் வெடித்தான். ஆமா ஓகே. அதுக்கு உங்களுக்கெல்லாம் முடிச்சு 18 நாள் கிளாஸ்ல ஏதாச்சும் நான் உங்களை ஏதாவது மனசு கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன்னா மன்னிச்சுங்க. சொல்லக்கூடிய கருத்து மாதாஜி, நாங்க தான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும், கூட நன்றி சொல்ல மாதாஜி. நீங்க சொல்றது உங்க நேரம் ஒதுக்கி எங்களுக்காக வந்து சொல்றீங்க, அது உங்களுக்கு தான் மாதாஜி. நான் உங்களுக்கு 1000 நமஸ்காரங்கள் சொல்லணும் மாதாஜி. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சரி. நானும் சொல்றதுக்கு எனக்கும் அது ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சதுன்னு நான் சந்தோஷம் தான் படுறேன். எனக்கும் அது ஒரு வாய்ப்பை பகவான் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்குறாங்க. அவங்கள பத்திய விஷயங்களை ஒரே ஒரு மனக்குறை, நியூ டிவோட்டி யாரும் இல்லையே அப்படிங்கிறது என்னோட மனக்குறையா போயிடுச்சு. இந்த தடவை தான் அப்படி ஆயிட்டு. போன கிளாஸ் வரையிலும் நிறைய இருந்தாங்க, கடைசி மட்டும் ஒரு 2-3 பேராவது வந்துகிட்டு இருந்தாங்க. இந்த தடவை என்னன்னே தெரியல, நியூ டிவோட்டி எல்லாம் வராம நின்னுட்டாங்க. அதுதான் எனக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்கு. அவங்க வந்து அவங்க கேட்டிருந்தாங்கன்னா, இப்ப நீங்க எல்லாம் வந்து வெவ்வேறு கிளாஸ்ல நிறைய அட்டன் பண்றீங்க. நிறைய கிளாஸ் அட்டன் பண்றவாசி எப்படியும் நீங்க இந்த கிருஷ்ண பக்தியிலேயே இருந்துகிட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. அவங்க எல்லாம் வந்து விட்டுட்டாங்களே இந்த சான்ஸ அப்படின்னுட்டு அதுதான் வருத்தம். மத்தபடி எனக்கு வந்து சந்தோஷம் தான் இந்த கிளாஸ் நடத்துனதுல. நன்றி மாதாஜி. நன்றி பிரபு, நன்றி பிரபு. நீங்களும் வருஷம் வந்துகிட்டே இருக்கீங்க. அடுத்ததே வரும். அடுத்து ஆமா பிரபு, ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் நீங்க வந்துகிட்டே இருக்கீங்க. நீங்க யாரோடைய கிளாஸ்ல செகண்ட் லெவல்ல இருக்கீங்க பிரபு? 5 மணிக்கு வருது இல்லைங்களா, டியூஸ்டே. இவங்க உஷா மாதாஜியா? மாதாஜி, எஸ். பேர் தெரியலையா? ஓகே சரி, அவங்க கிளாஸ்ல கண்டினியூ பண்ணுங்க பிரபு, கண்டினியூ பண்ணுங்க.
ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. பிரதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா. நீங்க பிரேமராஜ் சொல்லும் போது சொன்னீங்களா மாதாஜி பிரம்ம சங்கீதம் அது கிருஷ்ணரை பத்தி தெரியும், அது என்ன மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி அது. பிரம்ம சங்கீதைன்னு நீங்க நம்மளுடைய வைஷ்ணவ ஆச்சாரியார் பாடல்கள்னு ஒரு புக் இருக்கு பிரம்மாதாஜி, நம்முடைய இஸ்கான்ல கிடைக்குது. ஓகே மாதாஜி ஹரே அது கிருஷ்ணா. வந்து பிரம்ம சங்கீதைன்னு பிரம்மனால பாடப்பட்டது மாதாஜி. அது அந்த கதை உங்களுக்கு நான் சொல்லலைன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பிருந்தாவனத்துல பசுக்கள் எல்லாம் திருடிட்டு போவாரு பிரம்மன், ஒரு கதை தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியும் மாதாஜி. குழந்தைகள் பசுக்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிடுவாரு பிரம்மர், கொண்டு அதுவா போயிடுவாரு, மாதாஜி? மறைச்சிடுவாரு இல்லையா? அப்ப வந்து பகவானே அப்ப என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணரே எல்லாமா இருப்பாரு எல்லாமா பசுக்கள் தன்னை வந்து விரிவுபடுத்திக்கிறாரு. பசுக்களாவும் கன்றுகளாவும் கோபர்களாவும் குழந்தைகள். தன்னையே விரிவுபடுத்திக்கிறாருல. அந்த நிகழ்வு நடந்ததுக்கு அப்புறம் பிரம்மன் வந்து என்ன செய்யறாரு, பகவானை சோதிச்சது வந்து தப்புன்னு உணர்ந்து அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. மன்னிப்பு கேட்டுட்டு அவரை வந்து புகழாரம் பாடுறாரு. அப்படிப்பட்ட நேரத்துல வந்து பிரம்மன் வந்து பாடிய அந்த பாடல்களை தான் வந்து என்னது பிரம்ம சம்ஹிதை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அவரால பாடப்பட்ட பாடல்கள் பகவானை வந்து புகழ்ந்து பாடினது. அதுல வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும். நீங்க வந்து பாகவதம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலையோ? அது காலையில வரும். அதுல வந்தீங்கன்னா நாங்க காலையில 6 மணிக்கு இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் படிப்போம் மாதாஜி. அழகா இருக்கும். ஈஸ்வரக பரமகிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதி கோவிந்தக சர்வ காரண காரணம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அவருடைய அந்த கோலோகம் எப்படி இருக்கும், அந்த கோலோகத்துல சிந்தாமணி கற்களால ஆன அந்த உலகத்தை பத்தி பெருமைகள்லாம் அதுல இருக்கும். பகவான் எப்படி அத்வைதம் அச்சுதம் அநாதி ரூபம் அனந்த ரூபம் அப்படிங்கறதெல்லாம் அவருடைய பாடல்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த பாட்டு. ஹரே அந்த கிருஷ்ணா. அது நீங்க அது அந்த புக் நீங்க வாங்கிக்கிங்க, இஸ்கான்ல கிடைக்கும். தமிழ்லயும் கிடைக்குமா மாதாஜி, இங்கிலீஷ்லயும் இருக்குமா? தமிழ்ல தமிழ்ல இருக்கு. தமிழ்ல இருக்கு மாதாஜி. வைஷ்ணவ தமிழ்ல இருக்கு. ஆச்சாரியர் பாடல்கள் அப்படின்னு இருக்கும். அந்த ஓகே புக்க வாங்கினீங்கன்னா அதுக்குள்ள வந்து பிரம்ம சம்ஹிதை இருக்கும். அது இப்ப வர புக்ல இருக்கா என்னன்னு தெரியல. நான் வந்து ஒரு பழைய புக் வச்சிருக்கேன், அதுல இருக்குது. புது புக்ல இருக்கான்னு தெரியல. இல்ல தனியா கூட பிரம்ம சம்ஹிதைன்னு புக் கிடைக்கும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மீனிங்ஸோட கூட விற்கும். நீங்க அதை வந்து வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா அதுல இருக்கு அந்த பாட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா இருக்கும் அது. மாதாஜி இப்போ நம்ம கிளாஸ் புரியுமா மாதாஜி? ஏன்னா பாகவதம் நான் ரொம்ப அட்டன் பண்ணல மாதாஜி, அதனால தான் நான் ஜாயின் பண்ணல அதுல. ஏன்னா இப்போ கேண்டோஸ் நிறைய போயிடுச்சு அதுல பாகவதம் பரவாயில்ல கிளாஸ். பரவாயில்ல. நீங்க வந்து மறுபடியும் எப்ப ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. நீங்க கேண்டோஸ் 4வது கேண்டோ போயிட்டு இருக்கு இப்ப, 4th கேண்டோ. நீங்க இப்ப கூட ஓகே. ஜாயின் பண்ணலாம். அதாவது பாகவதம் வந்து எந்த கேண்டோல வேணாலும் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணி படிக்கலாம். அப்படிப்பட்ட பாகவதம் தான் அது. நம்ம நேரா 10th கேண்டோவுக்கு தான் போக கூடாது. ஓகே அது மாதாஜி. போனா புரிஞ்சுக்க முடியாது. பக்தர்களாங்கள மட்டும்தான் 10வது காண்டத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்லப்படுது. அதனாலதான் ஆரம்பத்துல இருந்து போகணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா தனித்தனியா ஒவ்வொரு கேண்டோவோ இதுல வேணா படிக்கலாம், தப்பு கிடையாது. அதனால நீங்க இப்ப கூட வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க. காலையில 6:30 மணிக்கு ஆரம்பிக்குது கிளாஸ். ஹரே ஒரு கிருஷ்ணா. 7:30 7:45 முடிஞ்சிரும். சரிங்க மாதாஜி, ஜாயின் பண்றேன். உங்களுக்கு தாரணேஸ்வரி மாதாஜி லிங்க் இருக்கு இல்லையா? ஆமா இருக்கு மாதாஜி, அந்த அந்த லிங்க் லிங்க் இருக்கு. தான், அந்த லிங்க்ல தான் நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து பாகவதத்தை கேட்டுக்கலாம். டெய்லி சரி. நடக்குது, வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா அதுக்கு மாதாஜி. முன்னாடியே நம்ம 6:30 மணிக்கு தான், 6 to 6:30 தான் நாங்க அந்த பிரம்ம சமீதை எல்லாம் படிப்போம். 6 பாகவதத்துக்கு முன்னாடி படிச்சிருவோம். சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 6 மணிக்கு வந்தீங்கன்னா நிறைய கிளாஸ் வந்து கண்டினியூயா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கலாம். ஓகே ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. உங்களோட நன்றி சப்போர்ட்டும் இருந்தது. மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரோட அருள் தான் மாதாஜி, நம்மளதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை மாதாஜி. எல்லாமே கிருஷ்ணனுடைய அருள் தான். எல்லாமே நடக்கிறது எல்லாமே அவரோட தான். நியூ டிவோட்டி வரலன்னா கூட அதுவும் அவருடைய திருவிளையாடல் தான் நான் நினைச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. 6 மணி கிளாஸ் சொன்னீங்க, சேர்த்துட்டீங்களா? இல்ல, உங்களோட நம்பர் எனக்கு போடுங்க பிரபு. உங்க நம்பர் எனக்கு தெரியல. நீங்க எனக்கு என்னோட நம்பர் உங்கள்ட்ட இருக்கா? இல்ல சொல்லுங்க, நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன். என்னோட நம்பர் வந்து 88 256 256 48 48 254. சொல்ல பாருங்க, 8825482554 256 ஒண்ணு போட்டுங்க. 256 48 254 64 254 254 82
ஆ 5 போதும். 2 ஆமா 4 ஆ 9 வருது. ஒம்- டபுள் ஒம்- ஆ 88 2 5 6 5 நம்பர் ஆயிட்டா சரி 4 8 2 ஆ. 5 4 மறுபடியும் ஒரு 5 நம்பர் ஆயிட்டா 10 வந்திருக்கும் பாருங்க. சரி ஆ சரிங்க இது இந்த நம்பருக்கு உங்க நம்பர் அனுப்பி விடுங்க. உங்க நம்பர் தெரியல, நான் சொல்லி வச்சுட்டேன் அவங்கள்ட்ட. சரிம்மா நம்பர் இருந்தாதான், நம்பர் கொடுத்தாதானே அவங்க சேர்க்க முடியும். உங்க ஃபோன் நம்பரை வந்து எனக்கு அனுப்பி விடுங்க. தேங்க்யூ மாதா, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். உங்களுடைய ஒத்துழைப்பினால இந்த கிளாஸ் நல்லபடியா முடிஞ்சது. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது நீங்க எதுவும் சொல்லணும்னா சொல்லுங்க, இல்லைன்னா ஹரே கிளாஸ் கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் மந்த் கூட நான் எடுக்கிறேன்னா என்னன்னு தெரியல, கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்கு. திருப்பதி போற வேலை இருக்கு, அதனால பார்த்துக்கிட்டு தான். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ டிவோட்டிஸ், தேங்க்யூ பிரபுஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ் ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா.